ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली काहमाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी काहमाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं नारदासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावनीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनद्विषां पूर्णपुण्यापतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्कन्दसन्दोहमन्तस्सिञ्च सञ्चिन्तकानां वपुः अनुकलये मारुतागारनाथा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तराभियोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं
त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्त्रारं कुलदेवतं विराजन्तं तनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् ஊனிடைச்சுவர்வை திகழ்புதும் நாட்டிபுரோமேந்து வந்தது வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமல திருவிழிக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் नैमिषारण्यत्तुलिङ्गाय श्रीहरये नमः राधारुक्मिणी सत्यभामाश्री श्री गोपालकृष्णाय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वार्तेभ्ये नमः ॐ नर्मदे नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु श्रीहरये नमः சிவபதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்து இன்றைக்கும் டிராஃபிக் எங்கேயோ ரொம்ப நாள் நின்றுக்கூடிய பகலவராக நகரவே இல்லை. நகர்ந்தப்புறம் தான் ஃபோன் பண்ணேன் அவருக்கு, இந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் லேட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கும், மற்ற ஆள்லாம் கவலைப்பட போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் சுவாமி நமக்கு ஞாபகம் இருக்கார். என்றைக்கு டிராஃபிக்கில் மாட்டிப்போம், என்றைக்கு ரோடு டைவர்ஷன் இருக்கும், யார் சொல்ல முடியுது, ஒன்றும் சொல்ல முடியுது. ஆனால் மழையாக இருந்தாலும் டிராஃபிக்னாலும் டிலே எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே நான் ஸ்ரத்தையோடு வந்து சிரவணம் பண்ணிருக்கு. இதுதான் பெரிய சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம். இது நேற்றுக்கு ராமாவதாரத்தை பூர்த்தி பண்ணோம். ராமாவதாரத்தை பகவானுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை சொல்லும் பொழுது பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகி அபிஷேகத்தால் பிரீத்தி அடைஞ்சார் சுவாமின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு 5-6 காரணங்கள் பார்த்தோம். அவருக்கு சுயமாக ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை. அது பல இடங்களில் வருது. ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க லக்ஷ்மண் அயோத்தியா கண்டத்து சொல்கிறாங்க, ராஜ்யம் வேணுமா வனவாசம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டால் வனவாசம் தான் ரொம்ப ஸ்ரேயஸ் கொடுக்கப்படுது. ராஜ்யம் வா வனவாசோ வா வனவாசோ மகோதயா. அப்புறம் சித்திரகூடத்தில் பரதன்ட்டு சொல்லும்போது தும் ராஜா பரத பவ ஸ்வயம் நராணா மன்யானாம் அகமபி ராஜரான் மிருகானாம். நீ ஜனங்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாது அயோத்தியில், நான் காட்டில் இருக்கக்கூடிய நீ மக்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாது, நான் மாக்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருக்கேன். மாக்கள்னா மிருகங்களும், அதனால் மிருகங்களுக்கெல்லாம் நான் ராஜாவாக இருக்கேன் காட்டில் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி பட்டாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி ஆஞ்சநேயர் அனுப்பிச்சாரணும் பரதனுக்கு தகவல் சொல்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது. இங்கே சொல்கிற ஒரு கால் பரதனுக்கு இந்த ராஜ்யத்தில் ஆசை வர மாதிரி தோணிச்சுன்னா திரும்பி வந்துட்டு ஒன்றும் சொல்லாதேன்ட்டான். பரதனுக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை வராதுன்னு தெரியும் சுவாமிக்கு. அதாவது சுவாமிக்கு ராஜ்யத்தில் கொஞ்சம் கூட பிரதேசம் கூட ஆசை இல்லைங்கிறத உலகம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பரதன் எப்பேற்பட்ட தியாகிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் உலகம். இப்படி சொல்லி இருந்துச்சு அந்த பரதனை போய் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துக்கு சொப்னத்தில் கூட இடமே கிடையாது. பரதனுக்கு ராமருக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் கேட்கணும்னு ஒரு தீர்மானமாக இருக்கார். அதோடு கூட கம்பராமாயணத்தில் இன்று போய் போருக்கு நாளை வாயின நந்தினன் நாகிழங்கம்பிலும் வாடை தாவுரு கோசல நாடு உடை வல்லது அப்படின்னு. அதுக்கு எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணுறதுன்னா, யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேதுபந்தனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வடக்கு கரையில் விபீஷனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் நினைச்சாச்சு. ஒரு கால் ராவணன் மனசு மாறி போய் பகவானோட டிமாண்ட் ரொம்ப சிம்பிள். அவன் சொத்துல ஒரு பைசா கேட்கல, தன்னுடைய பத்தியை தங்கிட்ட திருப்பி கொடுத்து தான் கேட்குறேன். சீதையை கொடுத்துட்டா முடிஞ்சு கொடுத்து நான் திருப்பி அழியத்துக்கு போயிருந்தேங்கிற. எனக்கு ஒன்றும் உங்ககிட்ட துவேஷம் இல்லை, ஒன்று அழிக்கிறதுக்காக வரல, என் பத்தியை அழிச்சு போகிறதுக்காக வந்திருக்கேங்கிற. மனசு மாறி போய் சீதையை திருப்பி கொடுத்துட்டா என்ன ஆகுது? ஏற்கனவே லங்கைக்கு ஒரு ராஜாவா விபீஷனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணியாச்சு. ஒரு ராஜாவுக்கு 2 ராஜ்யம் இருக்கலாம், ஒரு ராஜ்யத்துக்கு 2 ராஜா இருக்க முடியாது. அப்போ
என்ன பண்ணுறது, ஏற்கனவே லங்கையை கொடுத்தாச்சே விபீஷணனுக்கு, என்னுடைய பேர் இருக்கிற மட்டும் நீ தான் லங்கைக்கு ராஜான்னு கம்மனுடைய பாட்டு மாதிரி இருக்கு. என்ன நினைச்சாரா, 14 வருஷம் முடிய போகுது, வனவாசம் முடிய போகுது, அயோத்தியா ராஜ்யம் தனக்கு வரும். ஒரு கால் ராவணன் மனசு மாறி போய் சீதையை திருப்பி கொடுத்துட்டா இந்த கோசல ராஜ்யத்தை ராவணன் கொடுத்துக்கலாம், லங்கா ராஜ்யத்துக்கு விபீஷன் ராஜாவாக இருக்கட்டும். 2 பேருக்கும் இது வின் வின் சுச்சுவேஷன். வின்னுங்கிற வார்த்தை வால்மீகி யூஸ் பண்ண மாட்டேன், நம்ம சமீப காலத்துலேருந்து வந்த வார்த்தை, அது ஒரு 25 வருஷங்களுக்குள்ள வந்த வார்த்தை. அதாவது விபீஷணன் தர்மாத்மாவாக இருக்கிறதுனால யதா ராஜா ததா பிரஜா, விபீஷணனை பார்த்து லங்கா பிரஜைகள் இருந்தாலும் தர்மாத்மாக்களாக மாறுவார். ராவணன் கோச தேசத்துக்கு ராஜாவாக வந்தால் பிரஜைகள் தான் தர்மாத்மாவாக இருக்கா, அவளை பார்த்து இவனும் தர்மாத்மாவாக மாறுவோம். 2 பக்கத்துலையும் லாபம் ஏற்படும். தனக்கு அந்த ராஜ்யத்தில் கொஞ்சம் கூட ஸ்பிருகை இல்லாமல் தான் சுவாமி இருந்தார். இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கம்பேரிசன், இதெல்லாம் ரேண்டம் தாட்ஸ் கம்யூனிகேஷன்லேயே போது தோணும். ராமாவதாரத்தில் ராஜ்யத்தில் கொஞ்சம் கூட ஆட்சி இல்லாமல் இருந்தார், தனக்குன்னு ராஜ்யம் வரபோது. ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பக்தர்களுக்காக அந்த ராஜ்யத்தை உரிமையாக இருக்க ஒரு ராஜ்யத்தை கேட்கறதுக்காக தூது போனார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தனக்குன்னு வரும்போது வேறு நியாயம், தன் பக்தர்களுக்குன்னு வரும்போது வேறு நியாயம். இது பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கார். அதாவது ஸ்காந்தத்தில் முருகன் சொல்கிறார், இதை பகவான் நாராயணன் சொல்லியிருக்கார். எனக்கு யாராவது அபச்சாரம் பண்ணால் நான் பொறுத்துப்பேன், என் பக்தர்களுக்கு அபச்சாரம் பண்ணால் பொறுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக இருக்குது. அது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் எழுதி காட்டினார். அதுக்கு ஒரே ஒரு பிரமாணம் சொல்கிறேன், 2 அவதாரங்கள், ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் 2ஐயும் பண்ணுறது ஒரே நாராயணன் தானே. ஆனால் கடைசி மட்டும் ராவனுக்கு ஒரு பெரிய லாங் ரோப் கொடுத்தார் ராமாவதாரம். ஆஸ் தி இந்தியன் கோல்டு இங்கிலீஷ், எப்படியாவது அவன் திரும்பி வரட்டுமே அப்படின்னு கடைசி மட்டும் சான்ஸ் கொடுத்தார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இவர் இதுக்காக தூது போகணும் நினச்சி பாருங்க. தர்மபுத்திர ஆஃபர் பண்ண டேர்ம்ஸ் என் சோ லிபரல், யாராக இருந்தாலும் யோஜனை பண்ணாமல் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிச்சிருப்போம் அந்த எக்ரிமெண்ட். யோஜனையே கிடையாது. ஏன்னா பாதி ராஜ்யம் கொடுக்க முடியலையா, 5 நகரங்கள் கொடு, 5 நகரங்கள் கொடுக்க முடியல 5 கிராமங்கள் கொடு, 5 கிராமங்கள் கொடுக்க முடியல 5 கிரகங்கள் கொடு. இந்த மாதிரி கிரகமாக இருக்கணும், பெரிய பங்களாவாக இருக்கணும், மாடிக்காக இருக்கணும்னு கேட்குறேன். இடிஞ்சு விழக்கூடிய கூரை அது மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, ஏதோ அது ஈத்து கோடியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, 5 கிரகங்கள் நாங்கள் தங்கி இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது 5 கிரகங்கள் கொடுங்க. பஞ்சமஸ்தாபதியும் தாம் கிராமாவா நகராயவா வசாம சகிதா ஏஷு மாஷனோ பரதா நஷன்னு அப்படின்னு பாரத ஸ்லோகம். இது சொல்கிறதுக்கு யார் வேணால் போகலாங்க. இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய எக்ஸ்பர்டிஸ் தேவையில்லை, டிப்ளமேட்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜியோ டிப்ளமேட்டிக் காம்பிடன்ஸோ தேவையில்லை. சுவாமி போனார்னா நம்ம வேற யாராவது ஒத்துருவோம். துரியோதனம் இதை ஒத்துக்கப்படாது. எப்படியாவது யுத்தத்துக்கு வழி ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பகவான் போனால் இதை விதிப்புத்துவராக ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக சொன்னாங்க. நீ பாரதமவதில் யாவரைக்கும் நீராக்கி பூபாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் பண்ணா கோபாலா போரேரே நீ எல்லா மாபாரதமகற்ற மற்ற ஆழ்பல் வல்லாரே. சகதேவனை போய் கேட்குற போது நான் போய் என்ன பேசணும் போர் சரஸ்ன்னு கேட்குற போது சொல்கிறான், யார் என்ன சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? யுத்தம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா 3 விஷயங்கள் நடக்கணும். பாஞ்சாலி ஒரு பிரதிக்கை பண்ணிருக்கா, துரியோதனை துஷாசனம் தான் வரம் பண்ணாலுடைய இந்த அவத்து விட்ட கூந்தலை முடிய மாட்டேன்னு பிரதிக்கை பண்ணிருக்கா. அப்போ முடியறதுக்கு கூந்தல் இல்லாமல் அவள் கூந்தல் யாராவது விட்டணும். கர்ணனை அர்ஜுனன் மதம் பண்ணிடணும், அங்கே போகாமல் யாராவது கட்டி போடணும். அப்போ தான் இந்த யுத்தம் நடக்காமல் இருக்கும். யுத்தம் பண்ணுறது, நீ யுத்தத்தை ஏற்பாடு பண்ணுறது கங்கனை கட்டினா வந்திருக்க, சரி என்ன கட்டி போடுவேன்னு சொன்னீங்க, கட்டி போட்டு விட்ட. இது வியாசர் சொல்ல, விதிபுத்தூர் தான் சொல்ல. நம்முடைய பக்தியால் பக்திங்கிற பாஷத்தால் கட்டி போட்ட சகதேவனுக்கு வைகுண்டநாதனால் தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு ரொம்ப அழகான பாட்டு. நீ தேவன் என்று அறிந்து நெஞ்சால் தனை கட்டும் சாதேவன் கண்கடிக்கத்தானேயாய் முன்னின்றான். மாதேவரும் கனக பூங்கா நிழல் வைகும் பூதேவரும் தேடிக்காணா மலரடியோ. பூதேவரும் தேடிக்காணா மலரடியும். தேவர்கள் தான் எந்த பகவானுடைய சனத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அப்பேற்பட்ட பிரபு இந்த சகதேவனுக்கு மாத்திரம் தன் வாஸ்தவமான சுரூபத்தை வைகுண்டநாதனா தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு ரொம்ப உருக்கமான பாட்டு, திருப்பத்தூருடைய பாட்டு. அதனால சுவாமி போனாருன்னா
இந்த வம்சத்தை அழிச்சுது. பாண்டவர்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு அதை சொல்கிறார் உத்தியோகப்படுவார்கள். விஷத்துடைய விஷம்னு சொன்னாக்க துவேஷம் பண்ணக்கூடியவன். அந்த துவேஷம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு அன்னமும் போடக்கூடாது, அவன் கொடுக்கக்கூடிய அன்னத்தை சாப்பிடக்கூடாது. விஷதன்னு போக்தவியம் துஷந்தம் நெய்வ போஜேது. உனக்கு எனக்கு என்ன துவேஷம் கேட்குறியா? பாண்டவான் துஷ்டே ராஜன்னு மம பிராணாகி பாண்டவா. பாண்டவர்கள்ட்ட நீ துவேஷம் பாராட்டுற, அந்த பாண்டவர்கள் 5 பேர் எனக்கு 5 பிராணம் நாட்டுவாங்க. தனக்கு அபச்சாரம் பண்ணால் போனால் போட்டுன்னு கடைசி மட்டும் சான்ஸ் கொடுத்தாள். எடுத்த உடனே ரெண்டத்தை யூஸ் பண்ணலை ராவணன்ட்ட. சாமம் தாமம் வேதம் 3 பிரயோஜனம் இல்லாமல் போனோம்னா கடைசியில் தான் 1000 விகிதம் பண்ணாள். இந்த தியாகராஜ சுவாமிகள் சரச சாமதான வேத தண்ட சதுரா அப்படின்னு அந்த கீர்த்தனையில் பாடியிருந்தார். அதனால தனக்குன்னு ஒரு ரொம்ப லிபரலாக இருப்பார். தன் பக்தனுக்கு யாராவது துரோகம் பண்ணிட்டா பொறுக்க மாட்டார் சுவாமி. அந்த மாதிரி ராவணனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்து விடுவான்னு நினைச்சான். கோசல நாடு உடைய வள்ளல் அப்படின்னு கம்மனுடைய பாட்டுக்கு வியாக்கியானம் சொல்லுவான். இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்கு. இந்த பர்மன் சொன்னது பார்த்தோம், லக்ஷ்மணன் சொன்னது பார்த்தோம், அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயத்தை சொல்லியும் பார்த்தோம். இது மாதிரி ரேண்டமாக இப்போ இந்த சமயத்தில் ஞாபகம் வந்து ஒரு 3-4 இடங்கள் பார்த்து சொல்லியிருக்கேன். சரின்னா இன்னும் பல இடங்கள் கிடைக்கும். இந்த சுவாமிக்கு ராஜ்யத்தில் கொஞ்சம் கூட ஆசை இல்லை, நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்கிறேன். இது பரதநாட்டியம் பண்ணி நத்வாம் பிரபியதகே துக்கம் பிரீத்திர்வான பிரகர்ஷேது. சந்தோஷம் வந்துங்கிறதுனால உங்களுக்கு உல்லாசம் இல்லை, துக்கம் துட்டும் தலையில் கை வச்சு நீங்கள் வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்து போடுவத யதாமிருத்தா ஜீவன் யதாசதி ததாசதி. ஸ்திதப்பிரஜனா இருந்தார் சுவாமி ராமாயணத்தை. ஸ்திதப்பிரஜனா தான் முதல்ல இருந்து அனுஷ்டானம் பண்ணப்பறம் தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஸ்திதப்பிரஜ லட்சணத்தை உபதேசம் பண்ணார், அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அதனால் இப்படி கொஞ்சம் கூட பற்றுதல் இல்லாத பிரபு ராஜ்யத்தை ஒரே க்ஷணத்தில் வர வேண்டிய ராஜ்யத்தை உண்மையாக வர வேண்டிய ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு வந்துட்டாரோனோ. இது சுகாச்சாரியால் பாகவத்தை ஏகாசத்தில் போய் சொல்லியிருக்காரு. கதியில் போய் ராமன் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது 2 ஸ்லோகங்கள். அந்த 2வது ஸ்லோகம் त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेत्सितम् अन्वधावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्. தேவர்கள்னா ஆசைப்படுறாளாம், கோப தேசத்து ராஜ்யம் கிடைக்குமா. சுரேப்சித ராஜ்யலட்சுமி அதை ஒரே க்ஷணத்தில் அப்பா சொல்லிவிட்டாருங்கிறதுக்காக யோஜனை இல்லாமல் தியாகம் பண்ணிய. யோஜனையே பண்ணலை, 2வது தாட்டே இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபு சீதை ஆசைப்பட்டாருன்னு ஒரு பொன்மான் பின்னாடி போனானே. இது ராஜ்யத்தை வாழணும்னு நினச்சவருக்கு இந்த பொன்மான் இருக்காங்க. ஒரு இடத்துல ஆசையே இல்லை, ஒரு இடத்துல ஆசையை வைக்கக்கூடாத இடத்துல ஆசையை வச்சுட்டார். அதாவது ராமாயணத்துடைய சாரத்தை இந்த 2 பாதங்களில் 2 அர்த்தங்களில் ஸ்லோகார்த்தங்கள் எடுத்து காட்டுறாரு. ராஜ்யத்தை விட்டு வந்தேன் நிம்மதியாக இருந்தேன் காட்டுல. மான் பின்னாடி என்னைக்கு போனேனோ அன்றைக்கி தான் துக்கம் ஆரம்பம் ராமாயணம். அது மட்டும் துக்கம் கிடையாது. காட்டுக்கு வந்ததுனால துக்கம் இல்லை, துக்கங்கிறது மான் பின்னாடி போனதுலேருந்தான் துக்கம் ஆரம்பம். ஆசை வந்துடுச்சுன்னா துக்கத்துக்கு காரணம். ஆசை இல்லாமல் வைராக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்க முடியும். இதுதான் சுகாச்சாரியாலும் கடைசியில் ராமாவதாரத்தை முடிக்கிறது 10-11 அத்தியாயங்களில் 11வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறாரு. சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் சுவாமி. சீதை பூமியில் இறங்கிட்டாலும் அதை தான் நேற்று பார்த்தோங்க. ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். ஸ்ரீபும் பிரசங்க ஏதாவது சர்வத்திர திராசமாவகா அபீஸ்வராணாம் கிமுத கிராமியஸ்ய கிருதச்சேதசா. அதாவது ஈஸ்வரனாக இருந்தால் கூட ஒரு ஸ்திரீயோட குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தினா என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு யாரோ ஒருத்தர் பிரிய போகிறார். பெரியது ஒன்று நாம் முன்னாடி பிரிஞ்சா விட்டுட்டு போகிறோமேன்னு வருத்தம், அவன் பிரிஞ்சு போயிட்டா விட்டுட்டு போயிட்டாரேன்னு வருத்தம். மொத்தத்தில் யாரோ ஒருத்தர் முன்னாடி பிரிஞ்சானோ யாரோ ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்தானோ 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரே திட்டியில் போயிட்டா புள்ளப்பாடு கஷ்டம். 5 மணிக்கு முன்னாடி சாப்பிட முடியாது, 2 சாதம் ஒரே நாட்டில் வந்துடும். அதனால் ஒரே டயத்தில் போகணும்னு யாரும் அப்படி வாழ்ந்து போய் பிரார்த்திச்சு வேண்டாம். யாரோ ஒருத்தர் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் பின்னாடி யாராருக்கு பகவான் எப்படி வச்சுருக்காரு அவருக்கு தான் தெரியும். அதனால் குடும்ப வாழ்க்கைன்னு வந்துடுத்துன்னா துக்கம்தான் கடைசியில் மிச்சம். ஈஸ்வரனுக்கே இதுன்னு சொன்னால் குடும்பத்தில் போய் ஒரு வழியாக உழன்று இந்த இந்திரிய சுகங்களில் ஏமாந்து போயின்னு இருக்கக்கூடிய சாதாரண மனுஷனுக்கு நான் என்ன சொல்வேன்? ஸ்ரீபும் பிரசங்க ஏதாதுக்கு சர்வத்ர திராசமாவகா அபீஸ்வராணாம் கிமுத கிராமியஸ்ய கிருதச்சேதசா. இப்படி ராமாவதாரத்தை சொல்லி
ராமாவதாரத்துக்கு பலன் கர்மபந்தங்கள் தான் விலகிருக்கு. சிரவணம் பண்ணுறவாளுக்கு ஸ்ரவணைகி உபதாரயன்னு புருஷோ ராமச்சரித்தம் ஸ்ரவணை உபதாரயன்னு ஆதிசம்ச பரோராஜன்னு கர்மபந்தே நிமுச்சதே. கர்மபந்தங்கள்லேருந்து விலகி போய்ட்டான்னு பரமசிவதி சொன்னார். இந்த சூரிய வம்சத்தில் நிமின்னு ஒரு ராஜா வந்தார். வசிஷ்டர் தான் எல்லாருக்கும் குரு. எனக்கு ஒரு யாகம் பண்ணி வைங்கோ அப்படின்னு சொல்லி வசிஷ்டர் கேட்டார். நிமிகி இக்ஷ்மா புதனயா, இக்ஷாக்குடைய பிள்ளை நிமிகி இக்ஷ்மா புதனயா வசிஷ்டம் அபுத்தத்விஜம் பூபு. சரி, யாகம் பண்ணி வைக்கிறது ஒத்துங்க. அதுக்குள்ள இந்திரேன பிராக் விருத்தோஸ்மி போகோ, இந்திரன் கூப்பிட்டா யாகம் பண்ணி வைக்கணும் தேவலோகத்துக்கு. அங்கே இந்திரன் கூப்பிட்டா நான் போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பி போயிட்டேன். இதுக்கு வருத்தம் நிமிக்கு. தனக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு இனிமேல் வேற ஒருத்தரை கூப்பிட்டான்னு சொல்லி போதாமா, இந்த மாதிரி இங்கே முடிச்சுட்டு தான் போகணும். வேற ரித்விக்களை வச்சுட்டு யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டேன். ஏன்னா சுபகாரியத்தை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா இன்னும் நிறுத்தப்படாது. சுபஸ்த சீக்கிரம்னு ஒரு வச்சனம் சொல்லுவா. நான் வேற ரித்விக்களை வச்சுன்னு பூர்த்தி பண்ணிவிட்டேன். தேவலோகத்தில் இந்திரனுக்காக யாகத்தை முடிச்சுட்டு வசிஷ்டர் வந்தார். வசிஷ்டருக்கு கோபம். குலகுருவாக இருக்கப்போ என்னை விட்டுட்டு வேறு ரித்துக்களை வச்சுட்டு யாகத்தை முடிச்சுட்டானேன்னு சொல்லிவிட்டு உனக்கு சரீரம் இல்லாமல் போகட்டும்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டார் நிமிக்கு. நிமியம் பார்த்தால் வசிஷ்டருக்கு பிரதிசாபம் கொடுத்துட்டார். சமாபி பததா தேகா லோபா தர்மம் அஜானதா. நீங்கள் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சம்பாவனை வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே போட்டுருக்கு. லோபாது பணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையால் உங்களுக்கு தர்மம் என்னன்னு மறந்து போயிடுத்து. உங்களுக்கும் செய்ததும் விட்டு போகட்டும்னு விட்டார். அதுக்குள்ள தேவர்கள்லாம் வந்து ரிஷிகள்லாம் தேவர்கள்லாம் வந்து பிரார்த்திச்சாங்க. சரீரம் இல்லாமல் போகிறது இவனுக்கு நிமிக்கு குருவுடைய சாபத்தால் சரீரத்தை ரெஸ்டோர் பண்ணால் அவன் பக்கத்தில் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. அவனுக்கு யாகம் ஆரம்பித்து வச்சா முடிச்சு கொடுத்து தானே அப்போ வந்து இங்கே வேறு இடத்துக்கு போகணும். அவன் சொல்லத்தை ஒன்றும் தப்பு இல்லையேன்னு சொன்னான். அதுக்குள்ளே சரீரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு நிமிக்கு. அப்புறம் அங்கேருந்து சரீரம் இல்லாமல் ஆசிரியரியாக, சரீரம் இல்லாமல் குரல் மாத்திரம் கேட்டால் ஆசிரியர் வார்த்தைன்னு சொல்கிறவங்க ஆசிரியரியாக சொன்னான். என் குரு எனக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். நான் மறுபடியும் சரீரத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படல. எஸ்ய யோகம் நவாஞ்சந்தி வியோக பயகாதராக பஜந்தி சரணாம் போஜம் முனையகா ஹரிமேதசா. முனிவர்களெல்லாம் சரீரத்துடைய சம்பந்தம் வேண்டாம்னு பிரார்த்திக்கிறானாம். ஏன்னா சரீரம் வந்துடுதுன்னா அந்த சரீரத்தில் அபிமானம் வந்து விடுது. என்னுடைய சரீரம்னு அபிமானம் வந்து விடுது. அந்த சரீரத்தை ஒரு நாளைக்கு உடம்படியாக இருக்கணும். விடுற போது வருத்தம். இப்போ அபிமானம் வந்துவிட்டா உடம்படியாக வரும்போது வருத்தம். வியோக பயகாதராக. அதனால பகவானுடைய சரணத்தை பிரார்த்திக்கிறாள், சரணத்தை ஆராதிக்கிறாள். இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பந்தம் போகணும்னு அவள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காள். நான் பிரார்த்தனை பண்ணாதபடியே எனக்கு சரீரம் இல்லாமல் கொண்டு விட்டார் குரு. அதனால் நான் இப்படியே இருக்கேன்னு விட்டாள். அவருக்கு எங்கேயாவது ஒரு புகலிடம் கொடுக்கணும். அது அந்தரத்தை தொங்க வேண்டாம் அந்த ஜீவன் சொல்லிவிட்டு எல்லாருடைய கண்ணுலையும் நீ உள்ள புகுந்து பிரவேசம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு விட்டாள். கண்ணில் பிரவேசம் பண்ணிட்டான் நிமி. அதனால தான் கண் கொட்டக்கூடிய காலத்துக்கு நிமிஷம்னு பேர் இருக்குது. நிமி உள்ள பிரவேசம் பண்ணதுனால தான் நிமிஷம்னு ஒரு மினிட்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தை கூட சம்ஸ்கிருத்திலேருந்து தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா மாவும் நாமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனட்டிக்கலி ரொம்ப க்ளோஸ். எப்படின்னு சொல்ல சம்ஸ்கிருதத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வர்க்கத்தில் டாட்டா டாடானா, தாத்தா தாதானா, பாப்பா பாபாமா. தாத்தா தாத்தானா 5வது, அடுத்த வர்க்கத்தில் பாப்பா பாபாமா மா. நாமும் மாவும் க்ளோஸாக இருக்கணும். இது என்ன எடுத்து இந்த மா அப்புறமா வருது, நான் முதல்ல வருது சம்ஸ்கிருதத்தில். இங்கிலீஷில் மா முதல்ல வந்துவிட்டு நான் அப்புறம் வருது. எம்எம்ஓபி அப்படி தானே வருது. அதனால எழுதும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லூப் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துவிட்டா எம். அது ஒரு லூப் ஒரே ஒரு லூப் இருந்துச்சுனாக்கா எம், 2 லூப் இருந்தாக்கா எம்மா போயிடுது. நம்ம ரன்னிங் லாங்குவேஜில் எழுதின ரன்னிங் ஸ்கிரிப்டில் எழுதும்போது 2 லூப் இருந்து விட்டுனாக்க எம், ஒரு லூப் இருந்துட்டுனா என்ன இருக்குது. ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. ஃபோனட்டிக்கலி ஆல்சோ க்ளோஸாக இருக்குது. அதாவது அன்றைக்கி 2 நாள் முன்னாடி ஷார்ட் ஹேண்டை பற்றி சொன்னேன். இந்த பிட்மேன் ஷார்ட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்படி வரும். எம்முக்கு வந்து இப்படி ஒரு ரூப்பு, எண்ணுக்கு இப்படி வரும். அது ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எண்ணு அந்த பக்கம் போட்டாக்க எம் வரும். யாருக்காவது அது பழக்கம் இருந்தால் அவார்டும் ரசிக்கலாமேங்கிறதுக்காக சொல்லி வச்சேன். அந்த எம்மும் மாற்றி ரிவர்ஸாக வருது. இந்த சிம்பிளாக வந்து ரிவர்ஸாக வருது. அதனால என்ன எடுத்து நிமிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய நாவும் மாவும் இடம் மாறி போய் மினிட்னு வந்துடுச்சு. இங்கிலீஷில்
மினிட்னு வந்துட்டு நிமி உள்ள பிரவேசம் பண்ணதுனால இது மனசு வச்சுங்க. பின்னாடி நமஸ்காரம் முடிகிற போது இந்த நிமிஷத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது. நிமி கோச்சிக்கிறான் எல்லாரும் ஒரு ஸ்லோகம் வருது, வரும்போது சொல்கிறேன். நமஸ்காரம் கடைசி அத்தியாயத்தில் கடைசி 2-3 ஸ்லோகங்களுக்குள்ள கடைசியிலேருந்து 3வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். குபிதான் நிமிஷ்சே அப்படின்னு நமஸ்காரம் முடிகிற போது சொல்கிறேன். இந்த நிமிக்கு இது மாதிரி சரீரம் போக முடியாது, கண்ணில் எமேல பிரவேசம் பண்ணிவிட்டேன். மகாபிரிவாள்கிட்ட ஒரு பக்தர் போனார். மகாகாவில் இருக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு ஏதோ ஒரு விரல்ல ஒரு உணர்வு எப்படி மறத்து போயிடுச்சு, கான்சியஸ்னஸ் இது மறத்து போயிடுச்சு. ஒரு விரல்ல பெரியவாள்கிட்ட போய் இந்த ஒரு விரல்ல மறத்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னார். பெரியவா ஒன்றுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி பேசாமல் இருந்தார். 3-4 முறை சொல்லிவிட்டார். அவர் கடைசியில் நாங்கள் எல்லாம் அதுக்காக தான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், உடம்பு மறந்து போகணும்னு ஒரு சுவாமியாக பார்த்து மறந்து போகக்கூடியா வச்சிருக்கார், அருந்திரமாக நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் தெரியவா. அதாவது எப்படி பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும். மறந்து போயிட்டுனா உடனே டாக்டர்கிட்ட போவோம். இங்கே உணர்ச்சியே இந்த விரத இல்லை, இந்த கையில் இல்லை, ஏதோ இதுக்கு ஏதாவது மருந்து கொடுப்போம், ஏதாவது டானிக் கொடுப்போம், ஏதாவது சொல்லுவாள். அது மறந்து போயிட்டுனாக்கா எப்படி எடுத்துக்கணும். சரீரம் முழுக்க மறந்து போகணும், சரீரத்துடைய ஸ்மரணம் மறந்து போகணும். அப்படி இருக்க ஒரு பாகமாக மறந்து போகிறத அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷப்படணும். நிமியுடைய சரித்திரத்தை சொல்லி சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் பிரத்யேகமாக ஒரு தன்மை சொன்னாள். பகவானுடைய பிரசாதத்தால வாசுதேவ பிரசங்கேன துந்த்வைகி முக்தாக கிருகேஸ்வரி 13வது அத்தியாயம் முடிகிறது. அவள் குடும்பத்தில் இருந்தா, எல்லாரும் ராஜாக்களாக இருந்தால் குடும்பத்தில் பத்னி குழந்தைகளோடு இருந்தா. ஆனால் துந்துபாவத்தை போய் மாட்டிக்கல. இந்த துந்துபாவங்கிறது பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ். உலகம் முழுக்க துந்துபாவங்கள் இருக்குது. நல்லதுன்னா கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்குது, பிடிக்கணும்னா அப்படிங்கன்னு ஒன்று இருக்குது, பிடிச்சதுன்னா பிடிக்காத ஒன்று இருக்குது, நித்தியம்னா அனித்தியம்னு ஒன்று இருக்குது, சுகம்னா துக்கம்னு ஒன்று இருக்குது, லாபம்னா நஷ்டம்னு ஒன்று இருக்குது, வெற்றினா தோல்வின்னு ஒன்று இருக்குது, மானம்னா அவமானம்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ்க்கு தான் துந்துன்னு பேர். இந்த துந்துக்குள்ள தான் நாம் எல்லாரும் மாட்டிட்டு இருக்கோம். ஒரு சமயத்தில் சுக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம், ஒரு சமயத்தில் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம், ஒரு சமயத்தில் மானம், ஒரு சமயத்தில் அவமானம். இது எல்லாருக்கும் வரக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த துவந்த பாவங்கள்லேருந்து அவள் விடுபட்டு இருந்தார்கள். குடும்பத்தை வெள்ளவேஷ்டி இருக்கிறது கூட துந்துவகி முக்தாக கிருகேஸ்வரி அப்படின்னா நாம் அப்படி இருக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்க, இந்த கதை என்ன இருக்குன்னு கேட்டுட்டு போகிறதுக்காகவோ இல்லை பாராயணம் பண்ணும்போது அது சின்ன அத்தியாயம் தான். அது 3-4 நிமிஷத்தில் பாராயணம் பண்ணுறான். பாராயணம் பண்ணி புத்தகத்தை மூடி வச்சுட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு போகிறதுக்காக இருந்தார். பாராயணம் பண்ண வேண்டியதுதான். அந்த பாராயணத்தை நாம் எப்படி நம்முடைய லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு ஒவ்வொரு கட்டமும் வரும்போது ஒரு 3-4 நாளாக ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் அது திருப்பி பாகத்துலாம் வருது. ஸ்வப்னாபம் அஸ்ததிஷனம் புதுதுக்க துக்கம் இது தலையில் ஓட்டிகிட்டே இருக்குது. அதாவது உலகம் முழுக்க சொப்னத்தை போல இருக்குது. மேலே மேலே துக்கத்தை கொடுக்கப்படுதா இருக்குது. இங்கே ஏதாவது கஷ்டம் வரும்போது நினச்சிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து பேட் ட்ரீம். முழிச்சுன்னா அந்த சுத்தம் பறந்து போயிடப்போகுது. வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள்லாம் அப்படி தான். ஞானங்கிற உயிர்ப்பு வந்தால் இது ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆகிடும்போது ஒரு 70 வருஷமோ 80 வருஷமோ சுவாமி யாராவது எத்தனை வச்சிருக்காரோ அந்த சொப்பனத்தை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும். அதனால இதுக்கு வேல்யூ கொடுக்க வேண்டாம், இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். டேக் இட் ஈஸி. லைஃப்பில் வரக்கூடிய நல்லது வந்து விட்டுன்னு சொல்லி ஒரேடியாக போகான்னு குதிக்க வேண்டாம். கஷ்டம் வந்துட்டுன்னு தலையில் கையை வச்சு ஓரம் உட்காந்து போக வேண்டாம். அது மாதிரி இருந்திருக்கா ராஜாக்கள்னா அப்படி இருந்திருக்கா. சாமானிய மனுஷனாக இருக்கக்கூடாதா. வாசுதேவ பிரசங்கேன துவந்த்வைகி முக்தாக கிருகேஸ்வரி. இதுக்கு மேலே சந்திரவம்சத்தை சொல்கிறார். சந்திரவம்சத்தில் சந்திரனுக்கு தார மூலமாக ஒரு பிள்ளை வளர்ந்தான். அவனுக்கு தான் புதன்னு பேர். அந்த புதனுக்கு ஒரு பிள்ளை வளர்ந்தான், புதூரவஸ்து பேர். அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். இலோபாக்கியானம் போன வருஷம் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். இலோபாக்கியானத்தில் வைவஸ்வத மனுவுக்கு 10 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். 10 பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மித்ராவன் இஷ்டி பண்ணி சுத்தியுங்கன்னு ஒரு பிள்ளை பிறப்பன்னு நினைச்சிட்டா. பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு பெண் பிறந்துட்டா. அந்த பெண்ணுக்கு தான் இதான்னு பேர். அப்புறம் வசிஷ்டர் போய் நாராயணத்தை இன்டர்சீட் பண்ணி பெண்ணாக பிறந்த குழந்தைய சுத்தியுங்கிற பேரோட பிள்ளையாக மாற்றி கொடுத்தார். அவன் என்ன பண்ணான், 18-20 வயசு யுவனாக இருக்கிற போது குதிரை மேலே ஏறி சில சகாக்களோடு சேர்ந்து போகிற போது இலாவட்ட வருஷத்தில் நுழைஞ்சிட்டான். இலாவட்ட வருஷத்தில் யார் வந்தாலும் பரமேஸ்வரனை தவிர
வேறு யாராக இருந்தாலும் புருஷால் எல்லாரும் ஸ்திரீகளாக மாறிடுவாள்னு பரமேஸ்வரனுடைய உத்தரவு. ஏன்னா ஒரு சமயம் பார்வதி பரமேஸ்வரால் இருக்கிற போது ரிஷிகள் திடீர்னு வந்துட்டா அம்பாளுக்கு ரொம்ப லஜ்ஜையாக போயிடுச்சு. அவளுடைய லஜ்ஜையை தெரிஞ்சு இனிமேல் எந்த புருஷாக இருந்தாலும் இலாபத்துடைய எல்லையை தாண்டி உள்ளே வந்துவிட்டா அவள் ஸ்திரீகளாக போயிடுவான்னு சுவாமி உத்தரவு போட்டிருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு உத்தரவு இருக்குன்னு இவனுக்கு தெரியாது. அங்கே வந்து பிவேர் யூ ஆர் என்டரிங் இலாபம் அப்படின்னு போர்டும் இல்லை, சைனேஜ் இல்லை. இவன் மாட்டில் வந்துவிட்டான். வந்தால் என்னாச்சு, இவனுடைய தோழர்கள் தான் தோழிகளாக மாறிவிட்டா. தாங்கின்னு இருக்கக்கூடிய குதிரை கொண்டு ஆண் குதிரைகள் தான் பெண் குதிரையாக மாறிவிட்டு இவனும் பெண்ணாக மாறிவிட்டான். உடனே சஸ்மாரஸ்வ குலாச்சாரியம் வசிஷ்டம் இது சுஷ்ணுமா குலகுருவாக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டர் ஸ்மரணம் பண்ணாள். வசிஷ்டருக்கு வந்து பார்த்தார். பரமேஸ்வரன் தான் உத்தரவு போட்டிருக்கேன். பரமேஸ்வரன் போய் ரொம்ப அரும்பாடு பெரும்பாடுபட்டு நாராயணத்தை பிரார்த்தனை பண்ணி பெண்ணாக பிறந்த இந்த குழந்தைய பிள்ளையா மாற்றிருக்கு. மறுபடியும் இப்போ இலாவதத்தை வந்துட்டனால பெண்ணாக மாற்றிட்டான். நீங்கள் பெரிய மனசு பண்ணி திருப்பி பிள்ளையாக மாற்றி கொடுக்கணுங்க. பரமேஸ்வரன் சொன்னார், நீங்கள் ஒரு பெரிய பிரம்ம ரிஷி இவ்வளோ தூரம் எனக்கு தேடி வந்திருக்கு. உங்கள் பிரார்த்தனையை நான் அடியோட நிராகரணமும் பண்ண முடியாது. அம்பாளுக்கா சொன்ன வார்த்தையும் நான் அடியோடு ஒதுக்கி வைக்க முடியாது. ஒரு ராஜிக்கு வருவோம், ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்கு வருவோம். ஒரு மாதம் ஸ்திரியாக இருக்கட்டும், ஒரு மாதம் ஆணாக இருக்கட்டும். மாதம் குமான்ச பவிதா மாதம் ஸ்திரீ தவகோத்ரஜா. ஒரு மாதம் ஆணாக இருக்கட்டும், ஒரு மாதம் பெண்ணாக இருக்கட்டும். இப்போ அந்த டிபிக்கல் கேஸ் இந்த ரெமெடி ப்ரூவிங் பி ஃபர்ஸ்ட் தி டிசீஸ். இந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சிரமமாக போயிடுது. இப்போ அப்பாவுக்கு வயசு இருக்குது. பெண்ணுன்னு சொல்லி கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்க முடியல. பிள்ளைன்னு சொல்லி ஒரு மாட்டு பிள்ளையும் ஏற்றுக்க முடியல. என்ன பண்ண முடியும்? இது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. அப்போ தான் யமுனக்கரையில் போய் 100 வருஷம் தபஸ் பண்ணி இக்ஷுவாக்கு முதல் 10 பிள்ளைகள் அடைஞ்சா. இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்து ஜெயிச்சோம். இது எதுக்காக சொல்ல வரீங்க, கொஞ்ச நாள் இலாவதத்தில் பெண்ணாக மாறி இருந்தாலும் அப்போ சந்திரனுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய புதன் இந்த பெண்ணை பார்த்து மோகமடைஞ்சு அது மாதிரி ஏற்பட்ட ஒரு பிள்ளை தான். அந்த புதனுக்கு பிறந்த பிள்ளை தான் இலாவுக்கு பிறந்ததுனால ஐநந்து பேர் அவனுக்கு புருவூர வசதி பேர். இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக அங்கே எங்கேயோ இந்த நவமஸ்தம் ஆரம்பத்தில் இருக்குது. இது சந்திரவம்சத்தில் வந்து லிங்க் ஆகுது. பல இடங்களில் இருக்கிற விஷயத்தை சேர்த்து பார்த்தா தான் புரியும். அந்த புருவரவச நல்ல ரூபலாவண்யம், காம்பீரியம் இருக்குது, தேஜஸ் பராக்கிரமம் தான் இருக்குது, நல்ல பாரம்பரியம். அவனை பார்த்து மோகம் அடைஞ்சுட்டாள். உர்வஷி மோகம் அடைஞ்சுட்டாள். உர்வஷி ரூபத்தில் இவனும் மோகம் அடைஞ்சுட்டாள். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் போட்டாள். பூலோகத்தில் வந்து நான் உங்களோட சேர்ந்து இருக்கணும்னு சொன்னாக்க நீங்கள் என்ன சாதாரணமாக பார்க்கறது தான் பார்க்க முடியும், உங்களோட இருப்பேன், அதான் வஸ்தம் இல்லாமல் என்னை பார்க்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன். அவளுக்கு பெட்டா 2 ஆட்டுக்குட்டி இருந்தது, அதையும் கொண்டு வந்தேன். இன்னும் என்ன ஆயிடுது, உருவஷி இல்லாமல் தேவலோகமாக வந்து சோபை இல்லாமல் இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு ஏதாவது ஒரு தந்திரத்தை கையாண்டு உருவஷியை திருப்பி தேவலோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு வரணும்னு சொல்லி ராத்திரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு மின்னலில் இந்த ஆட்டுக்குட்டி எங்கேயோ ஓடி போகிறது அது வேணும்னு கேட்டேன். அந்த சமயத்தில் ராத்திரி தூங்கி இருக்கிற ஒரு சமயத்தில் இவர் மாட்டில் வஸ்திரம் சரியாக இல்லாமல் கிளம்பி போயிட்டாலும் மின்னலில் தெரியக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டியை பிடிக்கிறதுக்காக நான் சொன்ன வார்த்தையை நீங்கள் மீறிவிட்டு வஸ்திரம் சரியாக இல்லாமல் உங்களை பார்க்க முடியாது என்று நான் இனிமேல் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு கிளம்பி போயிட்டேன். அந்த புருவரவசுடைய அந்த ஊர்விஷ முகத்தை பின்னாடி ஏகாதசத்தில் ஐத கீதம்னு சொல்லிட்டேன். கடைசியில் மனசுக்கு பெரிய ஒரு பக்குவம் ஏற்பட்டு இது மாதிரி எத்தனை படித்து என்ன விஷயங்கள்லாம் சாதிச்சு என்ன பிரயோஜனம், ஒரு ஸ்திரீலத்தை போய் மோகம் அடைஞ்சிட்டா அவ்வளவும் வீணாக போயிடுறதேன்னு சொல்லி அந்த ஸ்திரீ மோகம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னா சாது சங்கத்தால் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி 10 ஸ்லோகங்கள் சாதுக்களுடைய லட்சணத்தை சொல்லியிருக்காரு. ஏகாதசத்தில் போய் நிர்மமாக நிர்கங்காராக நிஸ்ஸங்காக நிஷ்பரிக்கிறாக அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அதான் நமக்கு முக்கியம். இந்த புருவரவஸ் போய் மோகமடைஞ்ச விஷயம் இல்லை, சாதுக்களுடைய லட்சணம் சொன்னால் பாருங்க. அது தான் ஏகாதசத்துக்கு பின்னாடி வருது. இந்த நவமஸ்கந்தத்துலேருந்து ஏகாதசம் மட்டும் எங்கேயோ கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. இந்த புருவரவசுடைய வம்சத்தை சொன்னேன். இந்த வம்சத்தில் தான் சந்திரவம்சத்தில் தான் பரசுராமர் தோன்றார். காதி மகாராஜாவுக்கு விஸ்வாமித்திர பிள்ளையா பிறக்கிறதுக்கு பின்னாடி சத்தியவதி அப்படின்னு ஒரு பெண் இருந்தார். ருச்சிகர்னு ஒரு மகர்ஷி. அவர் என்ன பண்ணார், பழைய காலத்தில் பிள்ளையாத்துலேருந்து யாராவது பெரியவா போய் உங்கள் ஆத்து பெண்ணை எங்கள் ஆத்து பிள்ளைக்காக கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கோம், பெண் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கோம்னு சொல்கிறது தான் வழக்கம். இன்றைக்கும் மந்திரம் அப்படி தான் இருக்குது. தர்ம பிரஜார்த்தம் இமாம் கன்யாம் விழி மகே அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ராக்டிஸில் அப்படி இல்லாட்டா கூட சாஸ்திரங்கள் தான் அப்படி தான் இருக்குது.
அப்படிங்கும்போது இந்த பெண்ணை கொடுங்கன்னு கேட்டார். அவர் என்ன குஷனுடைய வம்சத்தை வந்து குஷனுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட குஷனாபன் ஒரு உள்ள 4 பிள்ளைகளில் அவருக்கு குஷாம்பன், குஷனாபன், அதூர்த்த ரகசு, வசு அப்படின்னு 4 பிள்ளைகள் குஷனுக்கு. இது ராமாயணம் பாலகாண்டத்தில் இருக்கு. அந்த குஷனாபனுடைய பிள்ளை தான் காதியுடைய பிள்ளை தான் விஸ்வாமித்திரர். பின்னாடி தான் பிறக்க போறாரு. இது மட்டும் அந்த பிள்ளை பிறக்கல, பொண்ணு மாத்திரம் பிறந்திருக்கா சத்தியவதி வந்து எனக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்டேன். பழைய காலத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது, பிரைட் ப்ரைஸ்னு போட்டுருக்கோம் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸில். பொண்ணை பெற்ற தகப்பனார் எனக்கு இதை கொடுத்தாதான் பெண்ணை ஒன்று கொடுப்பேன்னு சொல்லுவார். சரின்னு இவர் என்ன பண்ண, சஹசிரம் தீயதாம் சுல்கம் ஹயானம் சந்திரவர்ச்சசாம் ஷாமைக கருணானாம் அஸ்வானாம் குஷிகாவயம். சஹசிரம் தீயதாம் சுல்கம் அஸ்வானாம் சந்திரவர்ச்சசாம். 1000 குதிரை கொடுக்கணும். சந்திரனுடைய கிரணத்தை போல விளவிடையேறு குதிரைகள். அஸ்வானாம் சந்திரவர்ச்சசாம் சியாமீக கருணானாம். ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் ஒரே ஒரு காது மாத்திரம் கருப்பாக இருக்கணும். குஷிகா பயம். நாங்கள்லாம் குஷ வம்சத்திலிருந்து இருந்தவா. பெரிய வம்சம். இந்த வம்சத்துலேருந்து பெண் எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுல்கத்தை கொடுத்தாதான், கன்னியா சுல்கத்தை கொடுத்தாதான் நீங்கள் விவாகம் பண்ணிக்க முடியும், நான் பெண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னாங்க. சரின்னு கிளம்பி போயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி 1000 குதிரை வச்சுருந்து அதுவும் ஒரே ஒரு காது மாத்திரம் கருப்பாக இருந்து மீதி உடம்பு முழுக்க வெள்ளையாக இருந்து என்ன பண்ண போகிறாரோ தெரியல. அது 5 பேருக்கு 200 குதிரையாக விநியோகம் ஆயிடுச்சுன்னு பாரதத்தில் கதை போகிறது. இவன் என்ன பண்ணார், வருணன்கிட்ட மாத்திரம்தான் அந்த மாதிரி குதிரைகள் இருக்குது. தபஸ் பண்ணி வருணன் திருப்தி பண்ணார். வருணன் அனுப்பிச்சுட்டார் அந்த குதிரைகளை. இதுவும் ரயில்வே வேகன்லையோ வேறு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கேரியர்லையோ வரல. வருணன் அனுப்பிச்சாருன்னா பூமியிலேருந்து கிளம்பி வந்துட்டு இந்த 1000 குதிரைகளும். பூமியிலேருந்து கிளம்பி வந்த இடம் தான் குருக்ஷேத்திரத்தில் ஒரு இடம். அதுக்கு அஸ்வதீர்த்தம்னு பேர். குதிரைகள்லாம் கிளம்பி வந்ததுனால அஸ்வதீர்த்தம்னு பேர். 1000 குதிரைகளையும் கொண்டு போய் கொடுத்த சத்தியவதி விவாகம் பண்ணி வந்துட்டார். அது கொடுத்துட்டார். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. இந்த தாதியுடைய பத்தி என்ன பண்ணால் பொண்ணை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன். பொண்ணுகிட்ட போய் காது வச்சாப்புல ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணான். உனக்கு தம்பி இல்லை, அண்ணா இல்லை, ராஜ்யத்துக்கு வாரிசு இல்லை, நீ வேற கோத்தத்துக்கு வந்துட்டேம்மா, உன்னுடைய பர்த்தாவோ பெரிய மந்திரமூர்த்தியாக இருக்க, நீ அவர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஒரு புள்ள பிறக்கிறதுக்கு ஏதாவது செருவை ஜெபம் பண்ணி வாங்கி கொடுேன் அப்படின்னா. இவன் என்ன பண்ணால் புருஷன்ட்டு போய் கேட்குற போது, எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு செருவு வேணும், எனக்கு ஒரு செருவு வேணும், எனக்கு ஒரு புள்ள வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன். 2 செருவை ஜெபம் பண்ணி, இது உங்கள் அம்மாவுக்கு, இது உனக்குன்னு தனித்தனியாக கொடுத்துட்டு மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்காக நதிக்கு போயிட்டார் ருச்சிகர். தாயாருக்கு என்ன தோணுச்சு, என்ன இருந்தாலும் பத்னின்னு வரும்போது ஸ்பெஷலாக ஜெபம் பண்ணி இருப்பார். மாமியார் பத்னி மூலமாக ஏற்பட்ட ஒரு உறவு தானே மாமியார். நீ உன் புருஷன்ட்ட போனால் கேட்டுக்கலாம், பத்னி என்ன வேணால் சுவாதீனம் எடுத்துக்கலாம் புருஷன்ட்ட. நான் மாப்பிள்ளையை அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ண முடியாது, அதனால் உன்னுடைய செலவு என்கிட்ட கொடுத்துருவோம், என் செலவு நீ எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப நியாயமாகப்பட்டது. 2 பேரும் அம்மாவும் மட்டும் செல்வ மாற்றி விட்டா. உலகம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இது மட்டும் விபரீதமான விஷயங்களோட டக்குன்னு மனசில் போய் பசுமரத்து ஆணி ஆட்டமாக படிஞ்சிடும். நல்ல விஷயம் சொன்னால் ஏறாது, வேண்டாத விஷயங்கள்ல டக்குன்னு ஏறிடும். பாருங்க, உலகத்தில் நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் உண்டு. சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் நல்ல விஷயம் சொன்னால் டக்குன்னு ஏறாது. ஒரு வருஷம் ராமநவமி போது இங்கெல்லாம் மெட்ராஸ் எங்கேயோ உபன்யாசம், ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி. ஆற்று யாரும் இல்லை, நான் துணியாக இருந்தேன். ராமாயண பாராயணம் பண்ணியிருந்தேன். ராமநவமியாக இருக்குன்னு கர்ப்போத்சவம். 11 மணி இடத்துல யாரோ தட்டினா போய் கருந்தாங்க. அவர் உபன்யாசம் கேட்டுக்காரு போட்டு. இப்போ ராமாயணம் படிக்கணும், எந்த புஸ்தகம் வாங்கலாம்னு கேட்டேன். சம்ஸ்கிருதம் தெரியுமான்னு கேட்டேன். தெரியாதுங்க. ஒரு 10 நாள் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு அந்த சம்ஸ்கிருதம் லிபியை தெரிஞ்சுக்கோ, பாஷை தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்கிரிப்ட் மாத்திரம் தெரிஞ்சுங்க, எழுத்து கூட்டி வாசிக்கிறது தெரிஞ்சுட்டா அதான் அவங்களுக்கு அக்ஷர சுத்தியை கொடுக்கும். தமிழில் 4 அக்ஷரங்களுக்கு 1 அக்ஷரம் தான் இருக்குது, சுத்தி வராது. அது மட்டும் என்ன பண்ணுறதுங்க, அது மட்டும் ராமநாமம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ராமநாமம் போருமானு கேட்டேன். எனக்கு ஒரு நிமிஷம் தூக்கி வாரி போட்டு கையில் ராமாயண புஸ்தகத்தோடு இருக்கேன். ராமநவமி ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சாயங்காலம் உபன்யாசம் ராமநாமா போருமானு கேட்குற. அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால வி டோன்ட் ரியலைஸ் இட்ஸ் கிரேட்னஸ். ராமநாமாவுடைய பெருமை நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது.
ராமநாமா ஒன்றே போதும், ஜென்மாவை கரையேற்றி வைக்கிறதுக்கு ராமநாமா ஒன்றே போதும். அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அதனால் நேற்றுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன், போன உயிரை திருப்பி கொடுத்து ராமநாமா அப்படின்னு நேற்றுக்கு வேறு கான்டெக்ஸ்ட் சொன்னேன். இதை வால்மீகி எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னா, ராமராஜ்யத்தில் யாருக்காவது போதும், நம்ம ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துட்டோம், ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வாழ்ந்துட்டோம், இனிமேல் இந்த உலகத்துலேருந்து புறத்தா தேவையிலேன்னு நினைக்கிற வாழ்க்கை மாத்திரம்தான் முடிச்சு. இங்கே இருக்கணும்னு நினைக்கிற வாழ்க்கை முடிச்சு கிடையாது. மிருத்யுஷ்ட அனிச்சதாம் நாசீது அப்படின்னு இருக்கப்பட்ட விஷயம் பக்கத்தில். மிருத்யுஷ்ட அனிச்சதாம் நாசீது. ஆசைக்கு மிருத்யுவுக்காக யார் ஆசைப்படலையோ அவளுக்கு மிருத்யு இல்லை. போதும், நமக்கு வாழ்ந்தது போதும், கடமைனா போதும் நினைக்கிற வாழ்க்கை மாத்திரம்தான் மிருத்யு. அது மட்டும் மிருத்யு கிடையாது. அந்த மாதிரி ராமநாமாவுக்கு அவ்வளோ சக்தி, ராமராஜ்யத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பகவான் இருக்க. எதுக்கு சொல்ல வந்தேன், சிம்பிளாக இருக்க ஒரு விஷயம். ராமநாமா போதுமானு கேட்குறா. ராமநாமா எப்போ கரையேற்றி வைக்கணும்னாக்க, ஒரு வருஷம்னாலும் கரையேற்றி வைக்கும். ஆனால் சில பேர் 108 முறை ஜபம் பண்ணால் போதுமாங்க. 108 முறை இங்கேருந்து வாசலில் போகிறதுக்குள்ளே ஆகிடும் ராமநாமா. 108 முறை கோவில் வாசல் போகிறதுக்குள்ள 108 முறை ஆகிடும். சதா பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாமா, எப்போதும் ராமநாமா, எப்போதும் வாக்கில் பகவன்னாமா இருக்கணும். பிரியாமல் இருக்கணும் நம்மிட நரஜன்மம் சபலமாய் தீர்வார். இதை பூங்காலம் அந்த பிள்ளைய பறிகொடுத்துருக்கிற ஒரு சமயத்தில் அவர் பண்ண ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கிருதி தான் ஞானப்பானைன்னு பேர். இன்றைக்கி குருவாக போனால் அந்த ரெக்கார்ட் போட்டிருப்பார். மலையாளம் தெரியாட்டா கூட பரவாயில்லை, கண்டு ஜலம் வரும், கேட்டால் கண்டு ஜலம் வரும். அவர் சொல்கிறார், குருநாதம் துணை செய்த சந்ததம் திருநாமங்கள் நாமின் மேல் எப்பொழுதும் பிரியாமல் இருக்கேனம் நம்மிடே நரஜன்மம் சபலமாய் தீருவார். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா முகுந்தா ஜனார்தனா கிருஷ்ண கோவிந்த நாராயணாகரே அச்சுதானந்த 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 கோவிந்த மாதவா சச்சிதானந்த நாராயணாகரே. கேரளாவில் இது தெரியாதவாடே இருக்க மாட்டேன். கேரளா இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் இது பார்க்க இருக்கும். எப்போதும் இருக்கணும் பகவான் நாம இருக்கணும். அது ஒன்றும் காமம் நியமம் ஒரே ஒரு நியமம் தான். தீட்டு வந்துட்டா பகவான் நாமா சொல்லக்கூடாது, எழுதவும் கூடாது. ஏன்னா எழுதினா 2 பங்கு பலம், மிகிதி ஜபத்துக்கு 2 பங்கு பலம். எழுதப்படாதுன்னு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் போய் சொல்லப்படாதுங்கிற சமயத்தில் எழுதிட்டா 2 பங்கு தோஷம் வந்துடும். அதனால தீட்டு அது 3 நாளோ 10 நாளோ இல்லை மாதம் ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய வைஷ்டா தோஷமோ எந்த தீட்டாக இருந்தாலும் அந்த தீட்டில் பகவான் நாம சொல்லப்படாது. நினைக்கலாம், மனசால நினைக்கலாம், வாயாக சொல்லப்படாது, உதட செஞ்சு சொல்லப்படாது. ஏன் மனசால் நினைக்கலாம், ஏன் வாயாக சொல்லப்படாது அப்படின்னாக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சாஸ்திரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காது. நாம் விசாரம் பண்ணி ஈஸ்வர கிருபை இருந்தால் புரியும்படியாக சுவாமி இருப்பார். தீர்த்து எல்லாமே ஜனனத்தாலேயோ மரணத்தாலேயோ ஏற்படக்கூடிய தீர்த்து எல்லாமே வைஷ்டா தோஷம் உள்பட ரத்த சம்பந்தத்தால் தான் தீர்த்தே வருது. நினைச்சு பாருங்க, ரத்த சம்பந்தத்தால் தான். டைரெக்டாக இந்த கோத்திரத்தில் வந்துட்டா தவறி போனால் தசராத்திர ஞாதியாக இருந்துட்டா 10 நாள். அப்புறம் கோத்திரம் மாறி போயிடுத்து, மாமாவோ மாமனாரோ தவறி போயிட்டா இந்த மாப்பிள்ளைக்கோ மருமானுக்கோ 3 நாள் தான் தீர்த்து. ஏன்னா கோத்திரம் வேறையாக போயிடுத்து, தசராத்திரத்துக்கு ஞாதியாக இல்லை. டிபெண்டிங் ஆன் தி க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் தி பிளட் ரிலேஷன்ஷிப். அப்படி தான் பிறப்பாலையோ இறப்பாலையோ சரீரத்துடைய ரத்தத்துடைய சம்பந்தத்தால் தான் தீர்த்து வருது. அதனால சரீரத்தால் நீ பகவான் நாமா சொல்ல வேண்டாம். அந்த சமயத்தில் சரீரத்தால் நீ பகவான் ஆராதிக்க வேண்டாம். அந்த தீர்த்து இருக்கிற போது பேர் மினிமம் ஒரு 12 காயத்ரி படி சந்தியாவத்தை மாத்திரம் பண்ணணும். சாஸ்திரம் ஒட்டுருக்கு. மீதி ஜபங்கள் கிடையாது, பிரம்மீக்கம் கிடையாது, சிவபூஜை கிடையாது, ராமாயண பாராயணாதிகள்லாம் கிடையாது, சிரவணமும் கிடையாது. அந்த சமயத்தில் தீர்த்து வந்து கேட்கவும் கூடாது. பெரியவாள்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு கன்செஷன் கொடுத்துருக்கா. ஜனத்தால் வந்துட்டுனாக்க ஜனனம் மரணம் 2க்குமே ஆசோச்சம் தான். சாஸ்திரங்கள் தர்மசாஸ்திரத்தில் ஆசோச்ச பிரகரணம் தான் இருக்கும். நாம தான் ஒன்றை தீட்டு ஒன்றை விருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவள் கேரளாவில் கொஞ்சம் வேறு விதமாக சொல்லுவாள். விருத்தியை வாகாமைன்னு சொல்லுவாள். அப்புறம் தீட்டு வந்து பெற அப்படின்னு சொல்லுவாள் கேரளத்தில். நான் ஊராக போயிடணும், எல்லா பாஷைகளும் பழக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி. அதனால விருத்தி வம்ச விருத்தி ஆகிடுச்சு. ஜனனத்தால் வந்தால் விருத்தி அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறோம். அதனால அந்த ஜனனத்தால் ஏற்படக்கூடிய ஆசோச்சமாக இருந்தால் யார் மேலேயும் படாமல் தூரத்தில் இருந்து கேட்டுட்டு போகலாம்.
அப்படின்னு சொல்லுவா. மரணாசத்துக்கு நிச்சயமாக கூடாது, கேட்கக்கூடாது, சிரவணம் பண்ணக்கூடாது. இந்த சரீரத்தால் பகவான் ஆராதிக்க வேண்டாம். ஆனால் ரத்தத்தால் ஏற்பட்ட சம்பந்தம் சரீரத்துக்கு தான் மதிப்பு, மனசுக்கு இல்லை. அதனால் மனசால் நினைக்கலாம் பகவான், தீட்டில் முதற்கொண்டு நினைக்கலாம். ஆனால் பாக்கி நாள் தீட்டு இல்லாத நாட்களில் எப்போதுமே வாக்குக்கு பகவான் நாம சொல்லி பழக்கம் இருந்தால்தான் தீட்டு வரும்போது மனசால் நினைக்க முடியாது கொண்டு போய் விடும். எப்போதும் பகவான் நாம வாக்கு இருந்தால் நினைக்க முடியாது கொண்டு போய் விடும். இது எதுக்காக சொல்றேன்னாக்க இந்த ஒரே ஒரு நியமம் இப்போ ரொம்பவே இதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. பகவான் நாமாவுக்கு தீட்டு கிடையாதுங்கிறார். பகவான் நாமாவுக்கு தீட்டு கிடையாது, சரி வாஸ்தவம். யார் சொல்கிறானோ அவனுக்கு தீட்டு இருக்கு, நமக்குன்னா தீட்டு. அதனால நம்ம தீட்டுல சொல்லக்கூடாது, இது உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால வியாசப்படுத்தியும் பிரசங்கிக்கமாக ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்ததுனால சொன்னேன். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பிரம்மா எங்களை வந்து கேட்டான், மிட்ரேஞ்சில். அவன் எங்கேயோ அந்த மிடில் ஈஸ்டில் எங்கேயோ ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்துட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சு இங்கே வந்துருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற போது ஒரு கிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு ஏதோ போகிறான். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு போகிறது, வேஸ்டியாக இருக்கும்போது போகலை. ஒரு வாரம் போனேன். அடுத்த வாரம் போன பொழுது ஃபார் அப்வியஸ் ரீசன்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த டெம்பிள், பேர் சொல்ல வேண்டாம், ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவள் கிருஷ்ணன் கோவில் வச்சுருக்கா. அடுத்த வாரம் போகும்போது போன வாரம் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டாலாம். நான் இந்த மாதிரி பைஸ்டியாக இருந்துக்கிட்டேன், அதனால வரேன். நாங்கள் தான் ஒன்றும் பார்க்கறது இல்லை, நீங்கள் வரலாம் அப்படிங்கிற அந்த கோவிலில் இருக்கிறத நாங்கள் ஒன்றும் பார்க்கறது இல்லை. திரௌபதியே வைஷ்டியாக இருக்கும்போது கோவிந்தான்னு கூப்பிடலையா அப்படின்னு கேட்குறா. எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியலையே மாமா அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தப்பறம் அந்த அம்மா என்கிட்ட வந்து கேட்டேன். நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கிடையாது, திரௌபதிக்கு வந்த ஆபத்து யாருக்காக வரணும், இதுதான் பதில் இருக்கு. அது ஆபத்து தர்மம். அவள் கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டானாக்கா மானத்துக்கு ஆபத்து வந்துடுமோன்னு ஒரு நிறைய இருக்கிற போது இன்னைக்கும் ஆபத்து தர்ம சாஸ்திரம். ஒரு ரோடில் யாரோ ஒருத்தர் மேலே கார் வந்து மோதிர மாதிரி இருந்தால் டக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்தாக்க, ஒரு ஸ்திரீயை இழுக்க முடியாது வந்து கொடுத்துனாக்கா ஆபத்து தர்மம் காப்பாற்றுறதுக்கு ஆசைக்கிற போது அந்த அம்மா ஸ்நானம் பண்ணியிருக்காடா ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்காடா இதெல்லாம் கேட்டுக்க முடியுமா, இதெல்லாம் நியாயமாக அது சரி இல்லையே. அதனால் டாக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாருன்னு சொன்னாக்க அந்த ஸ்திரீ எப்படி இருக்காங்கிறது அவருக்கு விஷயம் இல்லை. இமீடியட்டாக ஒரு கோல்டன் ஹவர் 1 ஹவருக்குள்ள ஆப்ரேட் பண்ணி, ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா உடனே ஆப்ரேட். அதெல்லாம் ஆபத்து தர்மம். ஆபத்து தர்மத்துக்கு சாஸ்திரம் வேற வேற விதி சொல்லுது. சாமானிய தர்மம் தான் நினைய. ராமநாமா ஆபத்துலேயும் சொல்லலாம், சாமானியத்திலையும் சொல்லலாம். ஆனால் வைஷ்ணவத்தில் வாழ்ந்தான்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிற போது தீட்டு வரக்கூடிய சமயத்தை சொல்லப்படாதுங்கிற போது மீறி சொன்னால் என்ன ஆகும், ஆபத்கால தர்மத்தை சாமானிய காலத்தில் அனுஷ்டிச்சா அவனுக்கு எல்லா காலமும் ஆபத்காலமாக இருக்கட்டும்னு பகவான் நினைச்சுட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது. அதனால ஆபத் தர்மத்தை சாமானிய காலத்தை அனுஷ்டிக்கப்படாது, சாமானிய தர்மம் தான் அனுஷ்டிக்கணும். இவ்வளவு பேச்சு அதனால வந்ததுனாக்க சின்ன விஷயம் ராமநாமா பகவன்னாமா ரொம்ப வசந்த விஷயம். சொர்க்கமத்தினாகிட்டே முகத்தோபையாது, அதில் நம்பிக்கை வர மாட்டேங்கிறது. இந்த மாதிரி விபரீதமாக ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அம்மா மட்டும் 2 பேரும் செருவை மாற்றின்னு விட்டா. இவர் மத்தியானிக ஸ்நானம் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு வந்த உடனே செருவு மாறி போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பத்னியை கோச்சிருந்தார். பத்னியை தானே கோச்சிக்க முடியும், அதனால் பத்னியை கோச்சிருந்தார். நீ தப்பு பண்ணிட்டேம்மா, நீ ரிஷி பத்னி, அதனால உன்னுடைய கர்ப்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய பிள்ளை பிரம்மவர்ச்சஸோட நல்ல பிரம்ம தேஜஸோடு இருக்கணும். அது இருந்தாலும் ஜெபம் பண்ணி கொடுத்தேன் சொல்லுவேன். உங்கள் அம்மா ராஜாவுடைய பத்னி, அவளுடைய கர்ப்பத்தை பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வீரிய சௌரிய பராக்கிரமங்களோட சத்திரிய தர்மங்களுக்கு இருந்தாலும் லட்சணங்களோடு இருக்கணும்னு ஜெபம் பண்ணி கொடுத்தேன். அதனால இந்த செரு மாறி போனதுனால உன்னுடைய தம்பி பிரம்மஜானியாக பிறக்க போகிறான், உன்னுடைய பிள்ளை ரொம்ப கோரமான கிரூரமான தன்மையோட பிறக்க போகிறான். கோரோ தண்டதர புத்திரா பிராதாதே பிரம்மவித்தமஹா. நமஸ்காரம் பண்ண புருஷனுக்கு இவ்வளவு சூக்ஷ்மம் இருக்குன்னு தெரியல, ஏதோ அம்மா சொன்னால் மாற்றிக்கிட்டேன், இவ்வளவு சூக்ஷ்மம் இருக்குன்னு தெரியல. என்னுடைய தம்பி ஞானியாக பிறக்கட்டும், எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை. ஆனால் என்னுடைய பிள்ளை கோரமாக பிறக்கப்படாது, அந்த மாதிரி நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்க. அம்மா செஞ்ச கர்மாவுடைய பலத்தை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் நீ இவ்வளோ தூரம் வருத்தப்பட்டு சொல்கிறதுனால உன்னுடைய பிள்ளை அப்படி இருக்க மாட்டான், உன்னுடைய பேரன் அப்படி இருக்கும். ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த எஃபெக்டை போஸ்ட்போன் பண்ணிவிடுவேன்னுட்டு மந்திர சக்தி எப்படி இருந்தால் இருந்துட்டு பாருங்க வாழ்க்கை. ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு தள்ளி போடுறேன் அப்படின்னுட்டேன். இந்த சத்தியவதிக்கு ரிச்சிகருக்கும் பிறந்த பிள்ளை தான் ஜமதக்னி. ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகைக்கும் 4 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். அந்த 4 பிள்ளைகளில் 4வது பிள்ளை தான் பரசுராமன். அங்கு காலி மகாராஜாவுக்கு சத்தியவதிக்கு தம்பியாக பிறந்தவர் தான் விஸ்வாமித்திரர். அவர் ராஜ பரம்பரையில் பிறந்தாலும் பிரம்மரிஷி சிரேஷ்டா பிரகாசித்தாருன்னா அந்த செருவு மாறி போனதுனால இவர் பரசுராமர்
பிராமண குலத்தில் பிறந்தாலும் கூட ரொம்ப வேகத்தோட க்ஷத்திரிய வேகத்தோடு இருந்தாருன்னா அந்த செரு மாறி போனதுதான் காரணம். இந்த பரசுராமனுடைய சரித்திரம் ஒன்று தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தை விட்டு அது பிரதான சரித்திரமாக போயிடுது. சந்திரவம்சத்தில் பரசுராம சரித்திரம் ஒன்று தான் பேசுகிறார் பட்டத்திரி நாராயணிகத்தில். ப்ராபபிளி பிகாஸ் கேரளமே பரசுராம க்ஷேத்திரம் தானே. ஏன்னா அவர் உத்தாரணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாலும் இன்னைக்கு கேரளம்னு ஒன்று இருக்குது. அவர் ரீக்ளைம் பண்ணார். முதல்ல பாம்பேயில் போனேன்னா அது ரிக்ளமேஷன் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து சமுத்திரத்துலேருந்து ரீக்ளைம் பண்ணுது. ஆனால் இன்றைக்கி அதான் கமர்ஷியலி that is the costliest commercial space available in Bombay today. Nariman பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியஸ்ட் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ். அது ரிக்ளமேஷன் சமுத்திரத்துலேருந்து ரீக்ளைம் பண்ண பாகம். முதல்ல ரீக்ளைம் பண்ணவர் யாருன்னா பரசுராமர் தான். உற்சார்கியோத்த கேரளோ விருப்பத்தே வாசேஷ சம்ரக்ஷமா அப்படின்னு இதை 36ஆம் தசகத்தில் முடிக்கிற போது சொல்லியிருக்கார் பட்டத்திரி. அத்ரே புத்திரதையா புராத்மனசூயாய அங்கிதத்வாவிதா ஜாதஸ்ய நிபந்த தந்திரிதமனாக ஸ்வஸ்தஸ்யவம் கந்தயா துஷ்டோ பக்ததமேன ஹைகயமகீபாதேன தஸ்மை வதானி அஷ்டைஸ்வர்யமுகானி பிரதாய ததித ஸ்வேனைவ சந்தே வதம். அத்ரி அனசூய 2 பேருக்கும் 3 திங்களும் அனுகிரகம் பண்ணார். அவன் என்ன பண்ணா அனசூய பரீட்சை பண்ணுற மாதிரி இது 4வது ஸ்கந்தத்தில் ஆரம்பத்தை சொல்லியிருக்காரு. பாகவதத்தில் எங்கேவாமோ இருக்கும். அதை தத்தி சேர்த்து டைப் பண்ணிக்கணும். 3 திங்களும் அனசூய பரீட்சை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு நிர்வாண பிக்ஷை கொடுக்கணும்னு கேட்டேன். அவளுடைய பாதிபத்திற்கு ஒரு பெரிய ஒரு டெஸ்ட் இது. உடனே என்ன பண்ணிவிட்டா அவர் மகாபதிபதியாக இருந்ததுனால 3 திங்களும் தாய்ப்பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக மாற்றிவிட்டேன். எப்போதுமே விகல்பங்கிறது மனசில் தான் இருக்குது. ஒரு 6 மாத குழந்தைய வச்சுட்டு வஸ்திரத்தை மாட்டி பார்த்தாயா. அதே பையனுக்கு 16 வயசான உடனே நான் புடவை மாற்றிக்கிறோம் கொஞ்சம் அந்த ரூமுக்கு போ அப்படின்னு அனுப்புனேன். ஏன்னா அதே பிள்ளை தானே 14 வருஷம் பின்னாடி மாற்றிக்கிறீங்க. அப்போ அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. 6 மாத குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாது. மனசில் விகல்பம் வந்து கொடுத்துனா அப்புறம் அதுக்கு தந்தாப்புல என்னென்ன நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதுக்கு தந்தாப்புல ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இந்த அனசூயா அம்மா குழந்தைகளாக பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக மாற்றிவிட்டாங்க 3 திகளையும். அப்புறம் ஒரு வரம் கேட்டேன். அவளுக்கு பால் கொடுத்துட்டு நீங்கள் 3 பேரும் எனக்கு குழந்தையாக பிறக்கணும்னு கேட்டேன். பாவத்தை நாம் எல்லாருமே அந்த பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கும் லட்சுமி நாராயணாளுக்கும் நம்ம எல்லாருமே குழந்தைகள்னு சொன்னால் கூட, சிருஷ்டிகர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டியில் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்தவர்கள்னு சொன்னால் கூட பிரத்யேகமாக எனக்கு குழந்தையா வந்து பிறக்கணும்னு கேட்டேன். சரின்னு ஒத்துண்டு இவளுடைய பாதிபத்தியத்துக்காக ஒத்துண்டாள் 3 திகளும். பிரம்மா வந்து அத்ரியுடைய கண்ணிலேருந்து வந்தவர். அவர் தான் சந்திரனா வந்த சந்திரவம்சம் அப்படி வருதுங்கிறதுக்காக சொன்னார். அத்ரி நேரத்தில் சமுத்பூதா கோகுலாஷ்டமி வந்துகிட்டே இருக்கு. கோகுலாஷ்டமிக்கு கடைசியில் ஒரு க்ஷீரார்க்கிய பிரதானம் உண்டு. அதில் இது மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அன்றைக்கி ஆற்றுல பூஜை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு ஒரு அர்க்கிய பிரதானம், அத்ரியுடைய கண்ணிலேருந்து வந்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அத்ரி நேரத்தில் சமுத்பூதா. அப்படி பிரம்மா அப்படி வந்துட்டார். நானே என்ன பண்ணேன், அத்ரிக்கு நான் என்னையே கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னதுனால தத்தகா, நானே என்னையே கொடுத்துட்டேங்கிறதுனால அத்ரிக்கு கொடுத்ததுனால தத்தாத்திரேயன்னு இருக்குது. இந்த தத்தாத்திரேயுடைய உபாசனை மகாராஷ்டிரத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. அவதூதர்னு சொன்னால் தத்தாத்திரேயர் தான். சாதாரணமாக 4 நாய்களோடு அவர் தர்ஷனம் கொடுக்குறதாக அப்படி தான் ஐதீகம். 4 நாய் இருந்தால் 4 வேதங்கள். அதுதான் மனிஷா பஞ்சகத்தை ஆச்சாரியர் ரச்சனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விஸ்வநாதர் எப்படி 4 நாய்களோடு சண்டாள ரூபத்தில் காசி க்ஷேத்திரத்தில் ஆச்சாரியர்கள் தரிசனம் கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி இவர் தத்தாத்திரேயர் சாதாரணமாக 3 முகங்களோடு அவரை போர்ட்ரே பண்ணுறது வழக்கம். அவங்கள்லாம் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லிருக்கு. ஹா பரம சனாதன விஸ்வபருனி முருகா, ஹா பரம சனாதன விஸ்வபருனி முருகா, குரு தத்த ராஜ குரு தத்த ராஜ குரு புல்லாந்தாவதரிதா, குரு தத்தாத்ரேய அவதூத ஜனார்தன சுவாமி ஏகநாத. ஏகநாதன்னு சொன்னால் மராட்டி, ஏகநாதன்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருதம். இந்த ப்ரொனன்சியேஷனில் வித்தியாசம் வரும். அது மாதிரி குரு தத்தாத்ரேய அவதூத ஜனார்தன சுவாமி ஏகநாத. ஏகநாதர்னு வாக்கரி சம்பிரதாயத்தில் இருந்த மகான்களில் ஒருத்தர். அவர் மாத்திரம் பாக்கி இருக்கிறவ எல்லாரும் துக்காமனே சேனாமனேன்னு அப்படி இருக்கும். யாருடைய
அபங்கமும் அவளுடைய பேர் இந்த முத்திரை ஒரு கடைசியில். இவர் மாத்திரம் ஜனார்தன ஏகநாத தன்னுடைய பேரோட குரு பேரையும் சேர்த்து தான் முத்திரை. ஜனார்தன சுவாமி ஏகநாதனுடைய குரு. இந்த ஜனார்தன சுவாமிக்கு குரு யாரு அப்படின்னாக்கா தத்தாத்திரேயர் தான் குரு. அப்படி ஒரு பாரம்பரியமானது வந்திருக்கு. இந்த தத்தாத்திரேயர் விஷ்ணுவுடைய அவதாரமாக அத்திரிக்கும் அனுசரிக்கும் தோன்றதுனால அவருக்கு தத்தாத்திரேயர். பரமேஸ்வரன் பண்ண நான் எங்கே வேணால் வாசம் பண்ணிடுவேன், ருத்ரபூமியில் கூட வாசம் பண்ணுவேன், ஆனால் ஒரு ஸ்திரீயுடைய கர்ப்பத்தில் வாசம் பண்ணுறது தான் என்னால் நினச்சே பார்க்க முடியல. ரொம்ப அருவருப்பாக இருக்குது. இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டுட்டேன், துர்வாச சர்வவாசேஷு கர்ப்பவாச பதிவிரதே. சர்வவாசங்களுக்குள்ள ரொம்ப சிரமமான வாசம் கர்ப்பத்தை வாசம் பண்ணுறது தான். இருந்தாலும் மகாபதிபதியாக இருக்க நீ கேட்டுட்டேன், உன்னுடைய வார்த்தைக்கு நான் மறுப்பு சொல்ல முடியல, அதனால் நான் அவதாரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி துர்வாச சர்வவாசேஷு கர்ப்பவாச பதிபதேன்னு சொல்லி அந்த பிரார்த்தனையை அங்கீகாரம் பண்ணதுனால பரமேஸ்வரனுக்கு இந்த அவசாரத்தில் அத்திரிக்கும் அனுசரிக்கும் பிள்ளையாக வரது சமயத்தில் துர்வாசன்னு பேர். துர்வாசனான்னு சொல்லி ஆரம்பித்ததுனால அந்த ஸ்லோகம் துர்வாசர் அவர் பரமேஸ்வருடைய அம்சாவதாரமாக பண்ணுவார். அதனால தான் குரோதபட்டாரகர் மீதி இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வந்தால் தபஸ் குறைஞ்சி போயிடும். இவருக்கு மாத்திரம் கோச்சிக்க தபஸ் அபிவிருத்தியாகும். முனேகே துர்வாசசோன்யத்வே தபோனஷ்யதி குஜ்யதः துர்வாசசஸ்து தபசः விருத்தி இத்யாபுராஸ்திகாः. இது பாகவத சுவாமியில் வேற கிரந்தத்தில் இருக்குது. துர்வாசனுக்கு மாத்திரம் கோச்சிக்க விருத்தியாகும் தபஸானது. ஏன்னா பரமேஸ்வரனுக்கு தானே முதல்ல அவர் கோபம் தானே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஸ்ரீருத்ரமானது. நமஸ்தே ருத்ரமன்யவ குதோ தைஷவே நமஹ. அந்த தத்தாத்திரேயராக விஷ்ணு சொன்னாலும் அந்த தத்தாத்திரேயர் ஒரு சமயம் ஹைகர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் அவன் பரமபக்தங்கிற பட்டது. பக்ததமேன ஹைகய மகீபாதேன அவன் கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் 1000 கை உள்ளவன். பாணாசுனுக்கும் 1000 கை உண்டு, கார்த்தவீர்யார்ஜுனுக்கும் 1000 கை உண்டு. இந்த 2 பேரை பற்றியும் பரசுராம அவதாரத்தில் கார்த்தவீர்யார்ஜுன பதம் பண்ண. அப்புறம் பாணாசுடைய கையை மாத்திரம் 4 கை மிச்சம் இருக்க முடியாது. மீது 996 கையையும் பான யுத்தத்தை நிற்கிறேன். தசமஸ்கந்தத்தில் பின்னாடி உத்தரார்த்தத்தில் வருது. 4 கையை எதுக்காக விட்டு வச்சாருனாக்க இவன் எக்ஸ்ட்ரா கைகளோடு இருந்து ஒரு அடையாளம் சொல்லிட்டாலும் 2 கை எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு வச்சார். பானாசுர கராந்தகாய நமகான்னு ஒரு நாம கிருஷ்ண அஷ்டோத்திரத்தில். ஆனால் அதை விட இன்னும் வசந்த பாடம் இன்னொரு பாடம் இருக்குது. பானாசுரம் பலாந்தகாய நமகா. கையை வெட்டினார்னு சொல்லாமல் பலத்தை குறைச்சிட்டார், அவனுடைய பலத்தை பிரேக் போட்டு வச்சாருங்கிற மாதிரி பானாசுர பலாந்தகாய நமகான்னு ஒரு நாம கிருஷ்ண அஷ்டோத்திரத்தில் இருக்குது. இங்கே கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் தத்தாத்திரேயர் தரிசனம் பண்ணி அஷ்டைஸ்வரியங்கள்லாம் கொடுக்குறேன், அஷ்ட சித்திகள்லாம் ஏற்படும் உனக்கு. அஷ்டைஸ்வரிய முகான் பிரதாய தரித்த ஸ்வேனைவிச்ச அமிதே வதம். இந்த கார்த்தவீர்யார்ஜுனுக்கு என்ன ஒரு பெருமைனாக்க, கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் நினைச்சு விட்டா தொலைஞ்சு போன பொருள் திருப்பி கிடைக்கும் அப்படின்னு அது ஒரு நஷ்டவித்த ஸ்மரணகான்னு ஒரு பாகம் சொல்கிறாருக்கு பாகவதத்தை சொல்கிறார். கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் நினைச்சு விட்டா நஷ்டமான பொருளாக இருந்து திருப்பி கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் ஒரு சித்தியை அனுகிரகம் கொடுத்துருக்கார் தத்தாத்திரேயர் அனுகிரகம் கொடுத்தார். அடுத்தாப்புல நான் ஒரு அவதாரம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் என் கையாலேயே உனக்கு மரணத்தையும் அனுகிரகம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டார். இந்த வார்த்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் பரசுராமராக அன்னைக்கு தத்தாத்திரேயராக தோன்ற நாராயணன் இன்னைக்கு பரசுராமராக சத்தியம் கர்த்துமதார்ஜுனஸ்ய ஜவரம் தச்சக்தி மாத்திரானதம் பிரம்மத்வேஷிததாகிதம் நிருபகுலம் ஹந்திஞ்ச பூமேர்வரம் சஞ்சாதோ ஜமர்திதோ பிருகுகுலே துவம் ரேணுகாயாம் ஹரே ராமோ நாம ததா பதாத்மிதேஷு அபரஜஹ பித்ரோஹோ அதா சம்மதம். ராஜாக்களெல்லாம் பிரம்மத்வேஷிகளாக போயிட்டார், பிராமணர்கள் துவேஷிக்கப்படுவாளாக போயிட்டார். அந்த பிராமண துவேஷத்தோடு இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களுக்கு தான் வதம் பண்ணோம். கார்த்தவீர்யார்ஜுனனுக்கு தங்கையால் மிருத்தியை கொடுக்குறேன்னு ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்கார். அந்த வாக்கையும் பரிபாலனம் பண்ணோம். இந்த 2ஐயும் மனசில் உத்தேசம் பண்ணிட்டு ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகாதேவிக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள்கிட்ட 4வது பிள்ளையாக அபரஜகா, அவர்களுக்கான கனிஷ்டம் எங்கன்னு அர்த்தம். 4வது பிள்ளையாக பிறந்த பிருகுவுடைய பரம்பரையில் வந்திருக்காரு.
பிருகுடைய பரம்பரைங்கிறதுக்காக தான் பாரதவர். அதே மாதிரி பிருகுடைய பரம்பரையில் தான் சூதர் சோழர்களுக்கு எடுத்து சோழகாதிகளுக்கு எடுத்து சொன்னாலும் அதனால பிருகூத் மகா அப்படின்னு இருக்கும். மதங்கள்லாம் பார்க்கலாம். அவர் சூதருக்கும் சவாஸ்பத்துக்கும் சௌனகர் பிருகுடைய பரம்பரையில் வந்துடும். அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணார், மார்க்கண்டேயர் எங்கள் குலத்தில் பிறந்தார். அந்த கதையை சொல்லணும்னு கேட்குறார். இங்கே பிருகூத் மகா அப்படின்னு இருக்கும். சூதருக்கு அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய பதங்கள்லாம் அது மாதிரி இருக்குது பாகவதத்தில். பிருகு வம்சத்தில் அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் பரசுராமர். லப்தம் ஜகணா சதுர்தசபயாக கந்தர்வராஜே மனாக்கு ஆசக்தாம் கில மாதரம் பிரதிபிதுஹு தாத்தா குரோதாகுலஸ்ய அக்ஞயா தாத்தா ஜாதிக. ஒரு நாள் 14 வயசுக்குள்ள வேதத்தை தான் அத்தியனம் பண்ணுற தகப்பனாட்டியே. லப்தம் நாயகனகா சதுர்தசபயாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 14 வயசு இருக்கும். வேதாத்தியனம்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது. ரேணுகாதேவி சாயங்காலம் அனுஷ்டானத்துக்காக நதியில் போய் தீர்த்தம் கொண்டு வரதுக்காக போயிருக்காள். ஆகாசத்தில் சித்திரவர்லேருந்து கந்தர்வராஜா அவர் விமானத்தில் போயிட்டு இருக்கார். அவருடைய பிரதிபிம்பம் ஜலத்தை தெரியாது. ரொம்ப ரூபமானா இருக்காரேன்னு ஒரு க்ஷணம் நினைச்சுக்கலாம் இந்த ரேணுகாதேவி. ஒன்றும் சரீரத்தினால எந்த தப்பும் பண்ணலை. மனசால் நினைச்ச பூர்வீகமோனும் மனசால ஒரு விஷயத்த தப்பான விஷயத்த நினைச்சாலே தப்பு பண்ண மாதிரி. நல்ல காரியத்தை ஆக்சுவலாக பண்ணினால்தான் புண்ணியம். கதியில் எப்படின்னாக்க நேர் ரிவர்சல். பாபத்தை பண்ணினாலும் தோஷம், புண்ணியத்தை நினைச்சுட்டாலே புண்ணியம் பண்ண பலம். ஆனால் பாபத்தை நினைச்சா தோஷம், இல்லையே செஞ்சாதானே தோஷம்னு அஸ்ரத்தையாக இருந்துடக்கூடாது. பாபத்தை செய்யும்படியாக தூண்டி விட்டுரும். அந்த மனசாவது பெரிய பொல்லாது 1000 ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும். அவா பண்ணலையா, இவா பண்ணலையா, அவள் பண்ணவாள்லாம் நல்லா இருக்காளே, நீ பண்ண என்ன, இப்படியெல்லாம் தூண்டி விடுங்க. மனசு பொல்லாத மனசுக்கு இடமே கொடுக்கப்படாது. நமக்கு சாஸ்திரத்தில் ரிஷிகள் என்ன நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்காளோ அதான் நமக்கு பிரமாணம். எது செய்யலாம் எதை செய்யப்படாதுங்கிறதுக்கு நீயா தீர்மானம் பண்ணாதே விட்டாள் கீதையில். இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நமக்கு கீதையில் கண்டே தென்பட மாட்டேங்கிறது. சுவாமி ஸ்பஷ்டமாக சொல்லிருக்கார். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியாகாரிய வியவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் ஜிகார்கதி. நீ என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யப்படாதுங்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரிஞ்சுருந்து அதன் பிரகாரம் பண்ணுன்னு விட்டாள். நமக்கு கீதையில் தெரிஞ்சு ஒரு கால ஸ்லோகம் தான், சர்வதர்மான் பரித்தீஜை மாத்திரம். அதுக்கு மேலே இருக்க கூட மாமேகம் சரணம்ன்றதா கூட தெரியாது. சிங்கேரி மகாசன் இருந்தாலும் ஒரு அனுகிர பாஷை சொன்னேன். சுவாமி சொன்னது எல்லாத்தையும் நம்ம உடனே அனுஷ்டிக்க முடியுமா? ஒவ்வொன்றா தான் அனுஷ்டிக்க முடியும். சர்வதர்மான் பரித்தீஜை முதல்ல பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். மாமேகம் சரணம் அப்புறமா வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே அப்படின்னு ரொம்ப ஹாஸ்யமாக வேடிக்கையாக சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நான் நேர கேட்ட உபன்யாசம். அது மாதிரி மாமேக்கம் சரணம் கூட பிடிக்க மாட்டேங்கிறோம். நமக்கு சர்வதர்மான் பரித்தீஜை மாத்திரம்தான் தெரியுது. கீதையில் எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது. சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம். நீ என்ன செய்யலாம் செய்யப்படாதுங்கிறதுக்கு யூ ஆர் நாட் தி ஆர்பிட்டர். தி ஆர்பிட்டர் இஸ் தி சாஸ்திரா. இதை சுவாமி வாக்கார் நேரடியாக சொல்லியிருக்கார். அதனால் சந்தேகத்துக்கே இடமில்லை, இதுக்கு ஆன்மீகத்துக்கே இடமில்லை. இவ கந்தர்வராஜாவை பார்த்த உடனே ஆசக்தாம் கில மாதரம் பிரதிபிதுஹு क्रोधा कुलस्य अज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः समिमिनां चित्वात शान्ताद्वितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च तेदाद्वरानि. கொஞ்சம் தீர்த்தம் கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. கோமவேலாம் நசஸ்மார கிஞ்சித் சித்திரன தஸ்பிருகா. சாயங்காலம் அக்னிஹோத்திரத்துடைய காலம் கொஞ்சம் மறந்து விட்டு விடுது. ஹோமவேலாம் நசஸ்மார கிஞ்சித் சித்திரன தஸ்பிருகா. ரிஷியோன்னு அவருக்கு திவ்ய திருஷ்டி இருந்தது. அவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், உடனே மூத்த பிள்ளையை கூப்பிட்டார். உங்கள் அம்மா பதிவிரதா தர்மத்தையும் தவறு விட்டார், அவங்களோட தலையை வெட்டணும். அவன் பார்த்தா, நீங்கள் அப்பா உங்களை தெய்வமாக நினைக்கிறவங்க, எது சொன்னாலும் செய்வோம். ஆனால் இதை தவிர அம்மாவை சிரசை சேதனம் பண்ணணும்னா இங்கே வர முடியாது. 3 பிள்ளைகளை கூப்பிட்டாலும் 3 பேரும் வரிசையாக சொல்லிவிட்டார். 4வது பிள்ளை பரசுராமர் கூப்பிட்டு, அம்மாவை மாத்திரம் நீ தலையை விட்டுனா போகாது, உங்கள் அண்ணாக்கள் மொழியில் சேர்த்து சேதம் பண்ணணும், என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கலைவா, அதனால் சேதம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி புராணங்களில் படிக்கலாம் கேட்கலாம். சில விஷயங்கள்லாம்
ராமாவதாரத்தில் பண்ண விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் தான் நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ணலாம். நாம் வாதிக சுவாமி வதம் பண்ணுவாங்க நாம் பண்ண முடியாது, சீதையை தியாகம் பண்ணுவாரு நாம் பண்ண முடியாது. சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய தர்மங்கள் தான் சுவாமி அனுஷ்டானம் பண்ணுறது நம்ம கேட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணலாம். பரசுராம சரித்திரத்தை கேட்டால் நமக்கு புண்ணியம், பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் புண்ணியம்தான். ஆனால் நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணால் மகாபாபமாக போயிடும். அம்மாவை போய் ஒருத்தர் மதம் பண்ணேன்னு நினைச்சாலே பண்ண வேண்டாம், மனசில் அந்த எண்ணம் வந்தாலே மகாபாபமாக போயிடுவது. அவர் ஏன் இப்படி பண்ணார்? உடனே அப்பா சொன்னாலும் சொல்லிவிட்டு தாயாரையும் அண்ணாக்கள் முறையிலே சிகிச்சை பண்ணிட்டார். அப்பாவுடைய பிரபாவம் தெரியும், அதனால அப்படி பண்ணாங்க. போன உயிரை திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய மந்திர சக்தியோட தபசக்தியோடு இருக்கார் ஜமதகினி, அதனால பண்ணிவிட்டார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார், நான் சொன்ன உடனே செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு என்ன வரம் வேணுங்க? ஜீவிதம் ச அஸ்மிருதிம்பதேகே, அவள் உயிர் பெற்று எழுந்திருக்கணும், ஞாபகம் வரப்படாது. இந்த வரத்தை பற்றி யாருக்கு ஞாபகம் வரப்படாதுன்னு சொல்லலை. தாயாருக்கோ அண்ணாக்களுக்கோ வதம் செய்யப்பட்டவாளுக்கும் ஞாபகம் வரப்படாது, வதம் பண்ணின பரசுராமருக்கும் ஞாபகம் வரப்படாது. என்ன புள்ளதான் தலையை வாங்கிட்டான்னு நினைச்சா அப்புறம் பிள்ளையா பார்க்க முடியுமா? அந்த தாயாரால் பார்க்க முடியுமா? அம்மா வதம் பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சா ஒரு நாள் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா? அந்த பிள்ளைதான் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா? ரெண்டு பேருக்கும் மறந்து போகணும். ஜீவித்தச்சு அஸ்மிருதிம்பதே, அஸ்மிருதிங்கிறது காமனா போட்டிருக்காரு. வதம் செய்யப்பட்டவா வதம் செஞ்சவா ரெண்டு பேருக்கும் அஸ்மிருதி. ஸ்மிருதினா ஞாபக சக்தி, அஸ்மிருதியும் மறந்து போகுது. பகவான் ஒருத்தந்தான் ஞாபகம் வருது மறந்து போகிறது ரெண்டையுமே அவன் கையில் வச்சுருக்கான். மத்தகா ஸ்மிருதிகி ஞானம் அப்போகனைச்சா, பகவத்கீதையில் ஸ்லோகம் இருக்குது. சில பேருக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்க, வயசாகிடுச்சுனாக்க அப்படி என்ன என்ன பண்ணணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது. 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே 10 முறை ஒரே விஷயத்தை சொல்லிடுவான். அது அவளை சொல்லி குத்தம் இல்லை, வயசுடைய தோஷம். அது மறந்து போயிடுதுன்னு சொன்னால் அவளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை ஜபம் பண்ணுவோன்னு சொல்கிறது. மத்தகா ஸ்மிருதிம் ஞானம் அப்போகனைச்சா வேதைஷ்ட சர்வேகி அகமேவ வேத்யா வேதாந்தவது வேதகதைவ சாகம் வேதவிதைவ சாகம் மத்தகா ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனைச்சா. அந்த அந்த தொடர்ச்சியில் தான் வருது ஸ்லோகம். முடிஞ்சு மட்டும் சொல்கிறது. பகவான் மொத்தம்தான் கையில் வச்சுருக்கான். ஞாபகப்படுத்துறதோ மறந்து போகிறதோ ரெண்டும் அவன் கையில் வச்சுருக்கான். பகவானுக்கு துல்லியமான ஒரு பிரபாவத்தோடு இருந்திருக்கார் ஜமதகினி. உடனே அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். அம்மாவும் அண்ணாக்கள் 3 பேரும் இருந்துட்டார். இந்த கதை ஸ்காந்தத்துலேயும் இருக்குது, உபதேச காண்டத்தில் இருக்குது. அங்கே 3 வரங்கள் கேட்டார் அப்படின்னு இருக்குது. அம்மாவுடைய உயிரை கொடுக்கணும்னு கேட்டார் பரசுராமர். நீங்கள் இந்த கோபத்தை விட்டுடணும்னு கேட்டார். இவ்வளோ கடுமையான கோபம் இருக்கக்கூடாது, ஏதோ இது சந்தியா இருந்த காலத்தில் கொஞ்சம் மனதுக்கு நாழி அடிச்சுக்கிறதுக்காக அம்மாவை தலையை வாங்குன்னு சொல்ல முடியாது, கோபத்தை விட்டுடணும். இது மனசை வச்சுங்க, இது பின்னாடி வரக்கூடிய கதைக்கு இது ஒரு லிங்க் இருக்குது. 3வது பரமேஸ்வரனா அவங்களை தான் ஆராதனை பண்ணணும், அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு கேட்டார். ஸ்காந்தத்தில் அப்படி இருக்குது. 3 வரங்கள் கேட்டதாக இருக்குது. உடனே தாயார் எழுந்துட்டா, அண்ணாக்களும் எழுந்துட்டா. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கதைகளெல்லாம் கேட்டால் புண்ணியம், செயல்படுத்தணும்னு சொப்னத்தில் கூட நினைவு வந்துட்டார். அவர் ஏன் அப்படி உத்தரவு போட்டார்னா அவருக்கு திரும்பி உயிரை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்தது, அதனால் உத்தரவு போட்டார். நம்ம அப்பா ஜமதக்னியும் இல்லை, நாம் பரசுராமனும் இல்லை, நம்ம அம்மா ரேணுகா தேவியும் இல்லை. அதனால் அவள் பண்ண விஷயங்களை தான் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்கக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு மாடனாக ஒரு பேரலை சொல்கிறேன். பல வருஷம் முன்னாடி மடத்தில் மகா பெரியவா காலத்தில் நைவேத்திய கட்டிலிருந்து கைங்கரியம் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட பேசியிருந்தேன். இப்போ பெரியவா பூஜை உட்காந்தாக்கா எப்போ முடிப்பான்னு பரமேஸ்வரனுக்கு அவளுக்கு கூட தெரியுமான்னு தெரியாது. பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கா. 4 மணி 4:30 மணி தான் ரொம்ப சகஜம் பூஜை முடியும். அந்த சமயத்தை தான் கொண்டு வரணும். மடத்துடைய மடியும் தான் நமக்கு தெரியாது, பேப்பரை தொடக்கூடாது. எங்கள் அம்மாவே அப்படி தான் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. எங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கு சாதம் எடுக்கும்போது சாதத்து லட்சணை குழந்தைகள்னாக்கெல்லாம் பேராம்பேத்தி நாங்கள் தான் எண்ணி வைப்போம். அப்பாவோ அம்மாவோ தொடமாட்டேன் அந்த நோட்டை, பேப்பர் தொடக்கூடாதுன்னு. இப்போ தான் பார்த்தா முடியுமா, எதுவும் பேப்பர் எண்ணி வைக்க வேண்டியது, நோட்டை எண்ணி வச்சாதான் மேற்கொண்டு தட்சணை கொடுக்க முடியுது. அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் நீங்கமாக இருந்தால், ஏன்னா துணியை ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் பேப்பர் கண்டுபிடிக்கிறேன் பண்ணலாம். அதனால் மடிக்குறைவுன்னு சொல்லிட்டு மடத்து மடியில் எலக்ட்ரிக் சுவிட்சை தொடக்கூடாது. குளிச்சுட்டு வந்தாச்சா இந்த நைவேத்தியம் வைக்கிறதுக்காகவோ பூஜையில் கைக்கிறதுக்காகவோ வந்தால் எலக்ட்ரிக் சுவிட்சு, பூஜை கட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது. அங்கே இதுலேயும் அடுப்பும் விறகடுப்பில் தான் நைவேத்தியங்கள்லாம் தயாராகுது. அங்கே எலக்ட்ரிக் விஷயம் கிடையாது. ஏதாவது ஒன்று தவறி போய் இருந்தால் கூட அந்த சுவிட்சை தவறக்கூடாது. ஏற்கனவே ஒரு சொம்பு ஏதோ ஒரு தீர்த்த பார்த்து கொடுத்ததுன்னா ஸ்நானம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த தீர்த்தம் இருந்தால் போட்டுவிட்டு கவுத்துட்டு போகணும். வந்து
சுத்தமாக எடுத்துக்கணும் அந்த பாத்திரத்தை. இப்படியெல்லாம் நியமங்கள் தான் உண்டு. கையால் தான் கொண்டு வரணும். பேப்பர் தொடக்கூடாது. இந்த பெரிய சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு ஒரு நாளைக்கு இத்தனை அன்னம், இத்தனை வடை, இத்தனை பாயசம், அது கம்பல்சரியாக யார் பக்தாளெல்லாம் எது இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் இதெல்லாம் இது பண்ணியே ஆகணும். ஆச்சாரியார் பகவத்பாத காலத்துலேருந்து 2500 வருஷம் அவர் நடந்துருக்கு. அது கையால் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். ரொம்ப ஆறி போயிடக்கூடாது. சுவாமிக்கு சூடாக இருக்கணும். ரொம்ப கொதிக்கப்படாது, நாக்கு வெந்து போயிடும். சாப்பிடக்கூடிய பதத்தில் இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து பண்ணணும். இப்போ நைவேத்திய கட்டுக்கு பக்கத்தில் பூஜை கட்டு வந்துருக்கு. அப்போ பெரியவா போகும்போது கொஞ்சம் நைவேத்திய கட்டு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தது. அப்படி சாயங்காலம் இவர் காத்தாலும் இவரும் உபவாசம் இருக்கணும். இவர் மட்டும் டிஃபன் மட்டும் நைவேத்தியம் வைக்க முடியல. என்ன இது ரொம்ப பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். வண்டி லேட்டாக போய் இங்கே வேறு ஒரு ஊரில் போய் மத்தியானம் 12 மணிக்கு போய் இறங்கினேன். காத்தாலும் 7 மணிக்கு போக வேண்டிய வண்டி 12 மணிக்கு போய் இறங்கினேன். சப்தாகம் வேறு. அங்கே மறுநாள் சப்தாகம் ஆரம்பம். அன்றைக்கி நித்திய பூஜை இருக்கணும். அதுக்கு ஏதோ ஒரு அன்னம் நேரத்தை பண்ண போனோம். அந்த அம்மா நல்ல வேலை அவளுக்கு தோணிட்டு நான் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டேன் அம்மா அப்படின்னா. சரி பரவாயில்ல, வகலை பண்ணி கொடுங்க, நான் வச்சுன்னு விட்றேன் அன்னத்தை சுவாமிக்கு. இல்லைன்னு பெரிய கஞ்சி வச்சு அது மட்டும் ஆப்பொழுது ஜபம் பண்ணதுக்குள்ளே ஆப்பொழுது எடுத்து வச்சு நம்ம ஒரு நெய் எடுத்து ஆபிசாரம் பண்ணிவிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு போகிறோம். அதனால் நீங்கள் ஏன் டிஃபன் பண்ணேன்னு அந்த மாமியை கேட்கக்கூடாது. அவளுக்கு என்ன உடம்பு எப்போ இடம் கொடுக்குறேன் டிஃபன் சாப்பிடுங்க. நமக்கு வந்து நைவேத்தியம் சுவாமிக்கு ஒரு அன்னத்தை கலஞ்சி வச்சுட்டா அது மற்ற தமிழ் கடைகள் தான். மலையாளத்தில் கடைகள் தான் அர்த்தம் வேறு, தூக்கி கொட்டுறதுன்னு அர்த்தம். தமிழில் கலஞ்சி வச்சுட்டாக்க அது மட்டும் அண்ணா ஆயிடுறது. இது பெரியவாழ்க்கை கைங்கல் பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப நெருப்பாட்டமான இருக்கணும். 4 மணி மட்டும் காத்தாலேருந்து ஒரு ஆகாரம் கிடையாது. அந்த கொதிக்க எடுத்துன்னு போகணும். இந்த பாயசத்தையும் அன்னத்தையும் வடையெல்லாம் எடுத்துன்னு போகணும். என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு சிரமமாக உங்களுக்கு தோணிட்டு உண்டான்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட. ஒரு நாள் கூட சிரமமாக தோணலைன்னு. பல வருஷங்களுக்கு கைங்கல் பண்ணிருக்கேன் நைவேத்திய கட்டில். ஒரு நாள் கூட சிரமமாக தோணலை. பெரியவா அது மாதிரி 4 மணி 5 மணிக்கு பூஜையை முடிச்சாரு அப்படின்னாக்க எத்தனையோ வேறு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பெரியவா கையால் தீர்த்தம் வாங்கிக்கணும்னு காத்தாலேருந்து ஒன்றும் சாப்பிடாமல் காத்துருந்துருப்பாங்க. ஆற்றுல இருந்தால் அதுக்குள்ளே 2-3 முறை ஆயிருக்கும். காத்தால் விட்டுக்கணும், மத்தியானம் சாப்பாடு, அப்புறம் ஒரு காஃபி, இவ்வளோ ஆயிருக்கும். 4 மணிக்குள்ளே ஆயிருக்கும். ஆனால் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் காத்துருந்தா யாருக்குமே ரொம்ப நாளைக்கு காத்துருந்ததுனால அசிடிட்டியால் ஏதோ வயத்தில் அப்செட் ஆகிடுது அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட இந்த சிரமமே கிடையாது. ஏன் 4 மணி பூஜை பண்ணாலேனாக்க யாருக்கும் எந்த விதமான சிரமம் ஏற்படாதபடி அனுக்கிரம் பண்ணக்கூடிய சக்தி அவளுக்கு இருந்து. அதனால அவள் எப்போ வேணால் பூஜையை ஆரம்பிப்பா, எப்போ வேணால் பூஜையை முடிப்பா. நாம் பண்ண முடியுமா? நம்ம யாரும் பண்ண போடுறது 4 மணி மட்டும் யாரும் பூஜை பண்ண போடுறதில்ல. நாம் பண்ணோம்னு நினச்சா ஆற்றுல இருக்கிறவா யாரும் விடவும் போடுறதில்லை. அது வேறு விஷயம். போதும் நீங்கள் மூக்க பிடிச்சதெல்லாம் போதும் சாப்பிடுவாங்க. கடைசியில் வீட்டில் ஏதோ டொமஸ்டிக் ஹார்மோனி ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு நமஸ்காரம் போட்டு சாப்பிட வந்துடுவோம். ஏகாதசி நேரத்தில் கூட சாப்பிட வந்துடுவோம். நாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நமக்கு இந்த அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லை. யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு பசி தாங்கக்கூடிய சக்தி இருந்தால் கூட இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் வாடுக்கு பசி தாங்கணுமே. தலைவலிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் 1/2 மணி நேரம் லேட்டாக போயிட்டுனா ஏதோ கண்ணு இருக்குன்னு வர மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு என்ன ஒரு வழின்னு சொன்னேன். பகவான் ஆராதிக்கிற போது டயத்தை பார்த்து நெறியாவை பார்த்து பூஜை பண்ண முடியாது, பாராயணம் பண்ண முடியாது. ராமாயணமாகவும் பாகவத சப்தாகம்லாம் பாராயணம் பண்ணால் 10 மணிக்கு இலைய போட முடியுமா? ராத்திரியெல்லாம் பாராயணம் பண்ண வேண்டியதான். இது 10 மணிக்கு இலைய போட்டு வந்தாக்க ஒரு 5 மணி நேரம் பாராயணம் ஆகிடும். நித்தியபடி அனுஷ்டானமே ஒரு 5 மணி நேரம் ஆகிடும். காற்றாக 5 மணிக்கு எழுந்தால் மத்தியானம் 3 மணி 4 மணி மட்டும் ஆகிடும். அது ஒன்றும் நித்தியபடி அனுஷ்டானம் இருந்தால் வெறும் பாராயணம் மாத்திரம் இருந்தாலே ஒரு 12 மணி ஆகிடும். சாதாரணமாக பல இடங்களில் பண்ணுறாலும் சந்தியானம் மாத்திரம் முன்னிட்டு பாராயணத்துக்கு வந்தால் கூட 12 மணி ஆகிடுவது. 10 மணிக்கு சாப்பிடணுன்னா அப்போ என்ன வழினாக்க அது ரொம்ப சுலபமாக அவள் தனியாக ஒரு அன்னத்தை வச்சு அவள் சாப்பிடணும். நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டோம். தனியாக ஒரு அன்னம் வச்சுட்டா போகணும். சாப்பிட முன்னேறி வச்சுட்டா நாம் எடுத்து வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணிக்கலாம். அவள் இல்லை நாமே அன்னத்தை வச்சுக்கொள்ளலாம். அது திருப்பிக்கணும் தெரியுமா? எனக்கு சொல்லணும் சார். பாயசம் வைக்கிறது அந்த சப்தாங்களோட பாயசமாக வைக்க முடியும். அன்னத்தை மாத்திரம் வச்சுட்டு அந்த ஒரு வெள்ளை கட்டியை போட்டு தான் பாயசம் ஸ்தானம். இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய. அந்த காலத்துலாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிற மாதிரி அங்கேருந்து வெள்ளை கட்டி போட்டுட்டா 4 மணி 5 மணி அவங்க எப்போ வேணால் முடியட்டும். அன்றைக்கி பாராயணம் முடிகிற போது அந்த அன்னத்தை எடுத்து வெள்ளத்தை போட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நாம் போட்டு சாப்பிட்றது. யாரையும் சிரமப்படுத்தக்கூடாது. அதாவது குஷலை பற்றி சொன்னேனே, அந்த குஷலை தான் வந்து பிரம்மயோனிர் மகாராசீது குஷயத் அபிவிஸ்வதா அக்லிஷ்ட விரத தர்மஜா சஜ்ஜன பிரதிபூஜகான்னு இருக்குது பாரகாண்டத்தில். யாருக்கும் சிரமம் கொடுக்காம தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ண அக்லிஷ்ட விரத தர்மஜா. இது நம்ம எல்லாரும் நாமே செய்யக்கூடிய தர்மமாக எது இருக்கோ, வேற ஒருத்தர் கை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கக்கூடிய தர்மம் ஒன்று தான் ரொம்ப நாள் நிலைச்சிருக்கும்.
வேற ஒருத்தர் கை எதிர்பார்த்தா ரொம்ப நாள் நினச்சிருக்காரு. நாம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எது இருக்கோ அதை வச்சுக்கலாம். பாக்கி இருக்கிறவாளை போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கம்பல் பண்ணி செய்ய முடியாது. பெரியவாளுக்கு நடந்ததுனாக்க அவளுக்கு மாத்திரம்தான் நடக்கும். வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியுமா? அவளுக்கு தபசக்தி இருந்ததுனால. அது மாதிரி ஜமதக்னிக்கு பெரிய தபசக்தி இருந்து போன உயிரை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்தது. அது பரசுராமருக்கு தெரியும். அதனால சிரச்சேதம் பண்ணார். தாயாரையும் அண்ணாக்களையும் சிரச்சேதம் பண்ணார். அப்படி வரம் கேட்ட பொழுது வரம் கொடுத்துட்டார். அவள்லாம் மறுபடியும் குழைச்சி இருந்துட்டாள். அம்மாவும் சந்தோஷப்பட்டு இவனுக்கு வரம் கொடுத்தாலாம். மாதா சேத அத்வராது பித்ரா மாத்ருதே ஸ்தவாகிருதபியத்தேனோகோ நிஜாத் ஆசிரமாத் பிரஸ்தாயாத. அம்மாவுடைய திருப்திக்காக ரேணுகாதி வீட்டில் அவருக்கு ஒன்றும் துவேஷம் இல்லை. அந்த சமயத்தில் அவர் தப்பு பண்ணிவிட்டாங்கிறதுனால கண்டிச்சார். ரேணுகாவுடைய பிரீத்திக்காக ஜமதக்னி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி காமதேனுவை தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கும்படியாக செஞ்சுவிட்டார். காமதேனு வந்து பித்ரா மாதுருதே ஸ்தவாகிருத வியத்தேனோ நிஜாதாசிரமாது பிரஸ்தாயாத பிருகோர்கிரா ஹிமகிரௌ ஆராத்திய கௌரிபதிம் லப்த்வா தத் பரசும் ததுக்த தனுஜேதி மகாஸ்திராதிகம் பிராப்தோ மித்ரம் அதாகிருத பிரணமுனிம் பிராப்தியாகம ஸ்வாசிரமம் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தோடு இன்னைக்கு நிறுத்திடுவோம். காமதேவன் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் வரும்படியாக பண்ண ஸ்தோத்திரம் பண்ண உடனே காமதேவன் வந்துட்டார். காமதேவன் வசிஷ்டனுடைய ஆசிரமத்தில் இருந்தாங்கிறது தான் ரொம்ப பிரசித்தம். ஜமதக்னியுடைய ஆசிரமத்திலேயே இருந்தாரு அப்படின்னாக்க அவர் தேவதா ஸ்வரூபிணி. சர்வதேவதைகளும் சாதாரணமாக ஒரு பசுவுடைய சரீரத்திலேயே எல்லா லோகங்களும் இருக்குது, எல்லா தேவதைகளும் இருக்காங்க. கோதானம் போது நல்லா விஷயம் தெரிஞ்ச சாஸ்திரங்கள் பண்ணி வச்சாருன்னா எந்தெந்த அவயவத்தில் எந்தெந்த தேவதைகள் இருக்காரோ அவர்களுக்கெல்லாம் புஷ்பம் போட்டு அர்ச்சனை பண்ணி தான் கோதானம் பண்ணுறது வழக்கம். அதனால தேவதைகளுக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரே இடத்துல தான் இருக்க முடியும்னு நிர்பந்தம் கிடையாது. நமக்கு தான் மனுஷ லோகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான். இப்போ இங்கே கோபாலபுரத்தை உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னால் இதே சமயத்தில் வேற ஒரு இடத்துல மயிலாப்பூர்லையோ மாமரத்துலையோ திருப்பதிக்கையோ இருக்க முடியாது. இந்த சமயத்தில் இங்கே இருக்கோம்னா ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும். எல்லாருக்கும் இப்படிதான், எல்லா மனுஷாளுக்கும் இப்படிதான். ஆனால் மனுஷாலே தேவர்களாக போயிட்டாக்க அவனுக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. ஒரு இடம் இல்லை, பல இடங்கள்ல ஒரே சமயத்தில் இருக்க முடியும். எதுக்கா சொல்றேன்னாக்க நம்ம அப்பாவோ அம்மாவோ உயிரோடு இருக்கிற மட்டும் அப்பா அம்மாவாக இருந்தா, அப்புறம் பிதுஸ்வரூபமாக போயிட்டா. அப்பா வசுஸ்வரூபம், தாத்தா ருத்ரஸ்வரூபம், கொழுத்தாத்தா ஆதித்ய ஸ்வரூபம். சில சமயத்தில் என்ன ஆகிடும், குடும்பங்களில் ஒரே திதி வந்து விழுந்து அப்பா பிள்ளை 2 பேருக்கும் ஒரே திதி. சமீபத்தில் அந்த மாதிரி ஆச்சு. அப்பாவுக்கு 95 வயசு 96 வயசில் அப்பாவுக்கு சிராதம் பண்ணார். வயசாயிட்டு வேற 2 மாதம் பண்ணிருக்கார். வாத்தியார் திரும்பி ஆற்றுக்கு போகிறதுக்குள்ளே இவருக்கு ஒரு சாதம் முடிஞ்சு சாப்பிட்டுருக்காரு, சாஞ்சுட்டார். அப்படியே அதுக்குள்ளே திரும்பி அவர் ஆற்றுலேயே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி வாத்தியார் திரும்பி ஃபோன் பண்ணி அழைச்சிட்டு ஒரு முடியாது ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி அப்பா பிள்ளை 2 பேருக்கும் ஒரே திதி. இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ வருஷம் சாதம் பண்ணுற போது அது பிள்ளை அவருடைய பிள்ளை இருக்கா, பிள்ளைக்கே 60 வயசு மேலே ஆயிடுச்சு. இவருக்கு 95 வயசுனாக்க 60 வயசு மேலே ஆயிடுச்சு. அப்பாவுக்கு பண்ணுற போது வசுஸ்வரூபம், அப்புறம் தாத்தா வந்து ருத்ரஸ்வரூபம். இன்னும் சில குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எனக்கு தெரியும், அது அந்த குடும்பங்களில் பெரியவர் ஒருத்தர் இருந்தால் ஒரு 3 பிள்ளைகள், ஒரு பிள்ளை போயிட்டார், பாக்கி 2 பிள்ளைகள் இருக்கார். அந்த தவறி போன பிள்ளையுடைய பிள்ளையும் போயிட்டார், சமீபத்துக்கு போயிட்டார். அதனால பண்ணுற போது என்ன ஆகும், இந்த தவறி போனவருடைய பிள்ளை சின்ன பையனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் பண்ணுறது அவள் அப்பா வசு, அவள் தாத்தா ருத்ரஸ்வரூபம், கொழு தாத்தா ஆதித்ய ஸ்வரூபம். அவருடைய அந்த பையனுடைய சின்ன தாத்தா இருக்கா, 2 பேர் இருக்கா, அவள் சாத்தம் பண்ணும்போது இருந்தாலும் வசுஸ்வரூபமாக தான். அதே ஆதித்ய ஸ்வரூபமாக இவன் மரணம் பண்ணக்கூடிய கொழு தாத்தா அவளுக்கு அப்பாவாக போனதுனால அவளுக்கு வசுஸ்வரூபம். வேறு யாராவது பண்ணும்போது ருத்ரஸ்வரூபமாக இருக்கலாம். ஒரே சமயத்தில் 3 ஸ்வரூபமாகவும் இருப்பாள். 4 பிள்ளைகள் 4 இடத்துல சாதம் பண்ணால் 4 இடத்துலையும் வந்துடுவா. ஆயாத்து புத்திரகான்னு சொன்ன உடனே 4 இடத்துலையும் வரா. எப்படி வர முடியும் அப்படின்னாக்க தேவதைகளுக்கு மாத்திரம் அந்த சக்தி உண்டு. பிதுகளும் தேவதா ஸ்வரூபமாக போயிடுறா. இப்போ சர்வதேவதா ஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடிய காமதேனும் தன் ஆசிரமத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ண உடனே வந்துட்டேன். உடனே பிருகு மனுஷனுடைய வாக்கை கேட்டு ஆசிரமத்திலேருந்து கிளம்பி நேர கைலாசநாதனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் ஆராதனை பண்ணி அவர் கொடுத்தது தான் பரசு. இந்த ராமருக்கு பரசு வச்சிருந்ததுனால்தான் பரசுராமர்னு பேர் வந்துட்டு. திரும்பி வரக்கூடிய சமயத்தில் அகிருதபுரணர் அப்படின்னு ஒரு மகர்ஷி,
அவரை சகாவா அடைஞ்சார் பரசுராமர். பேரே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. யாரும் இந்த மாதிரி நாமகரணமாக பண்ணுறதா தெரியல. அகிருத்தவர்னாக்க யாருக்குமே எந்த விதமான துன்பத்தையும் இழக்காதவர் அப்படின்னு அர்த்தம். யாருக்கும் எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடியவர். எப்படின்னு தெரியவா, ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு பேசிட்டு சொன்னார், யார் மனசும் புண்படாதபடி நடக்கிறது ஒரு விரதமாக வச்சுக்கிட்டா மீதி தர்மங்கள்லாம் தானாக நம்மகிட்ட வந்து சேர்ந்துடும். அதனால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் விளையாட்டுக்காக கூட ஒருத்தர் மனசு வருத்தப்பட முடியும். அப்புறமா தமாஷுக்காக சொன்னேன்னு சொல்கிறது இருக்கட்டும், தமாஷுக்காக கூட ஒரு வார்த்தை அவளை புத்தலாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வந்துடக்கூடாது, ஒருத்தர் மனசு வருத்தப்பட முடியாத வார்த்தையாக வந்துடக்கூடாது. அதனால பெஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்க, யார் என்ன சொன்னாலும் நல்லது சொன்னாலும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது பற்றி கவலை இல்லை. யாரும் நம்மகிட்ட குறை சொன்னால் ராமராமா ராமராமா ராமராமா, குறை சொன்னால் ராமராமா, அவன் என்ன வேணா சொல்லட்டும், நான் மாட்டும் சொல்லிட்டு நீ மாட்டும் ராமராமா சொல்கிறேன், பரவாயில்லை. வேறு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு ராமராமா சொன்ன புண்ணியம் வந்து நமக்கு கோபம் வராமல் இருக்கும். நமக்கு ஜென்மா கரையிறதுக்கு இது ஒரு வழி. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இதை பிக்ஷு கீதத்தில் சொல்லியிருக்கார், ஏகாதசி பிக்ஷு கீதத்தில் சொல்லியிருக்கார். அவர் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக சொல்கிறார், உன்னை யாராவது திட்டி உதைச்சி அடித்து காரி துப்பினாலும் பேசாமல் இருக்க மாட்டேன். இது மாதிரி நம்மளை யாரும் பண்ண போகிறது இல்லை, காரி துப்ப போகிறது இல்லை. ஏதோ வார்த்தை மேல் வார்த்தை கீழ் வார்த்தை வரலாம், நம்ம சாந்தமாக இருக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து மேலே போகிறதுக்கு, ஸ்பிரிச்சுவலாக மேலே போகிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். அகிருத்தபிரணர் அது மாதிரி இருந்துக்கிறவங்களுக்கு அதனால தான் அவர் பேரே அப்படி இருக்குது. அந்த அகிருத்தபிரணர் சகாவை அடைஞ்சு திரும்பி ஆசிரமத்துக்கு பரசுராமர் வந்தார்னு இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு தான் கார்த்தவீர்த்தியார்ஜுனை வதம் பண்ண போகிற 21 தலைமுறைகள் சத்திரியர்களுக்கெல்லாம் நிகழ்வு பண்ணி ரத்தத்தை சமந்த பஞ்சகத்தில் தேக்கி வச்சு பித்திருக்களுக்கெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ண போகிற அந்த கதையெல்லாம் சொல்லி நாளைக்கு மேலே ஏயாச்சோட சரித்திரம் காலத்தை கைத்தை பொறுத்து ஏயாச்சோட சரித்திரம் மேலே எல்லாரும் நாளைக்கு பூர்த்தியாகுது. இந்த வருஷத்துடைய பிரவச்சன பரம்பரையானது நாளைக்கு பூர்த்தியாகுது. குருவாரமாக இருக்குது. எல்லாரும் வந்து சமணம் பண்ணி இப்போ நம்ம க்ஷேமத்தை அடையிறது. काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. श्री सद्गुरुस्वामिनः जय. आञ्जनेयस्वामिनः जय. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वती. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा. क्षमस्व यदुनन्दना. क्षमस्व गुरुसत्तमा. क्षमस्व हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्णविष्णो ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्पा शरणं. नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. वासुदेवा कामाक्षि गुरुमूर्ते.